Good Friday service. ఈ రోజు మనం గుడ్ ఫ్రైడే సర్వీస్ కి వచ్చి ఉన్నాము. The Good Friday service is a very solemn service. Solemn very, because we are now remembering the 7 powerful, important, destiny-changing words of Jesus on the cross of Calvary. కల్వరిలో యేసు ప్రభు పలికిన 7 ప్రాముఖ్యమైన మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. I believe that as we listen to the 7 important words of Jesus on the cross of Calvary, యేసు ప్రభు పలికిన ఆ 7 ప్రాముఖ్యమైన మాటలు మనం our lives are going to be transformed through those words. ఆ మాటల ద్వారా మన జీవితాలు కూడా So as we listen to the word of God, ఈ వాక్యాలు మనం I believe the word of God has the power to speak into our life situation today. ఈ రోజు మన జీవిత పరిస్థితుల్లోకి మాట్లాడడానికి You శక్తి might గల say, వాక్యం. brother, how does the words of Jesus on the cross have any meaning in my life? నా జీవితంలో యేసు ప్రభు పలికిన ఆ మాటలకి ఏం అర్థం But I ఉందని want to చెప్పి tell you అనుకుంటూ today, ఉండొచ్చు. కానీ నేను The చెప్తున్నాను, word of God is all powerful. దేవుని వాక్యం It can సర్వశక్తిమంతమైనది. speak into our మన lives. జీవితంలోకి It మాట్లాడుతుంది. can transform our మన lives జీవితాన్ని because it is రూపాంతరపరుస్తుంది. the word of God. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం కాబట్టి అది. Shout aloud, hallelujah. So as God's children, కాబట్టి దేవుడి పిల్లలం many people keep asking this ఈ question. యొక్క ప్రశ్న చాలా మంది అడుగుతూ Brother, ఉంటారు. a lot of bad things happened to Jesus on Good Friday. గుడ్ ఫ్రైడే రోజు యేసు ప్రభుకి చాలా చెడు జరిగింది కదా He అని was అంటుంటారు. crucified on the cross of Calvary. కలవరిశిలలో ఆయన He శిక్షించారు, was disgraced on the cross of ఆయన Calvary. అవమానించారు, He was mocked on the cross of Calvary. కలవరిశిలలో ఆయన So వెక్కిరించారు. why do you call that day as Good Friday? ఎందుకు ఆ రోజున గుడ్ ఫ్రైడే అని Why పిలుస్తున్నారు did you change it and make it as Bad Friday? ఎందుకు దాన్ని చెడ్డ ఫ్రైడేగా పిలవచ్చు కదా అని Hallelujah. చెప్పి అంటూ See, ఉంటారు. for the world, whenever they లోకానికి see bad things happening, ఆయన చెడు కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు immediately they start speaking the same bad things with their mouth. వారి నోటితో వెంటనే వారు చెడు మాటలు But you మాట్లాడుతూ see, as ఉంటారు. God's children, కానీ దేవుడి when you పిల్లలుగా look at all these events taking place in Jesus' life, యేసు ప్రభు జీవితంలో ఇవన్నీ జరగడం మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు it manifests the goodness of God the Father to this entire ఈ world. లోకానికి దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేది చూపిస్తుంది. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. What is the goodness of God? దేవుని యొక్క మంచితనం God ఏంటి? the Father sent His Son Jesus తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభువును to come పంపించాడు, to this ఈ world లోకానికి and వచ్చాడు, to die a terrible sinner's death on the cross of Calvary, భయంకరమైన మరణాన్ని ఆయన మరణించాడు కల్వరి so that He శిలువలో. could take your sin, నీ యొక్క పాపాన్ని ఆయన my తీసుకున్నాడు, sin, నా పాపాన్ని upon తీసుకున్నాడు. that cross, ఆ యొక్క శిలువ మీద give us the wonderful gift of salvation, అద్భుతమైన రక్షణ మనకి ఇచ్చి so ఉన్నాడు. that we could live for His glory. ఆయన మహిమార్థమే మనం You జీవించడానికి. believe it? Shout aloud, hallelujah. That's the reason why we call this day as Good Friday. అందువల్ల మన యొక్క గుడ్ ఫ్రైడేని మనం పిలుస్తున్నాం. Hallelujah. Hallelujah. For the devil it's a bad Friday, అపవాదికి ఇది ఒక చెడ్డ but ఫ్రైడేగా for ఉంటుంది. God's children కానీ దేవుడి పిల్లలకి it is Good Friday. ఇది గుడ్ ఫ్రైడేగా ఉంటుంది. Hallelujah. Hallelujah. If Jesus didn't die on the cross of Calvary, యేసు ప్రభు చనిపోకపోతే ఒక you and I would have got the wonderful gift of salvation, నువ్వు నేను అద్భుతమైన రక్షణ కలిగి and ఉండలేము. we would have been struggling all our lifetime and going to a Christless hell, మనం క్రీస్తు లేని ఒక నరకానికి వెళ్తాము which అన్నప్పుడు will not be good for you and for me. నీకు నాకు అది మంచిది కాదు. So as we listen to the word of God, దేని వాక్యాన్ని మనం వింటూ we must ఉండగా always be grateful to Jesus యేసు ప్రభు పట్ల మనం ఎల్లప్పుడూ Say, కృతజ్ఞత "Thank you, కలిగి ఉండాలి." Jesus, నీకు వందనాలు యేసయ్యా. for dying for me on the cross of Calvary. కల్వరిశిలలో నా కోసం నువ్వు మరణించావు. Thank you, Jesus, నీకు వందనాలు for giving me యేసయ్యా. the wonderful gift of salvation అద్భుతమైన రక్షణ బహుమానం నాకు on the ఇచ్చావు cross of Calvary. కల్వరి శిలువలో. Shout aloud, hallelujah. So as God's కాబట్టి children, దేవుడి I పిల్లలు told you, నేను చెప్పి ఉన్నాను, the death of యేసు Jesus ప్రభు యొక్క మరణం is powerful. అది శక్తివంతమైనది. But the words of కానీ Jesus, యేసు ప్రభు యొక్క which He మాటలు spoke on the cross of Calvary, కల్వరి శిలువలో were మాట్లాడే మాటలు all the more powerful. ఇంకా ఎక్కువ Everybody శక్తివంతమైనది. say all the more ఇంకా powerful. ఎక్కువ శక్తివంతమైన Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, when people go through suffering, ప్రజలు శ్రమల గుండా వెళ్తూ they ఉన్నప్పుడు will never speak good words. వారు మంచి మాటలు మాట్లాడరు. You see that? Just go to a person who's suffering in the hospital, హాస్పిటల్లో వాళ్ళు who's having all the tubes and all over their nose, వారి యొక్క ముక్కుకి ఆ నోస్ పెట్టుకొని and at ఉంటారు the కదా. last stage of cancer, క్యాన్సర్ వాళ్ళు చివరి స్టేజ్ లో you know, ఉన్నారు. they will never speak good words. వారు మంచి మాటలు They మాట్లాడరు. will be speaking all the curse words. శపించే మాటలు మాట్లాడరు. Why? Pain is there, ఎందుకంటే అక్కడ బాధ ఉంది agony is కాబట్టి, there. ఒక వేదన ఉంది They will కాబట్టి never speak good words. వారికి మంచి మాటలు మాట్లాడరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But thank God, Jesus, కానీ యేసుప్రభువుని బట్టి when He was on వందనాలు. the cross, ఆయన కల్వరి He శిలువలో was not ఉన్నాడు. speaking bad words. ఆయన చెడ్డ మాటలు He was మాట్లాడలేదు. speaking life destiny changing words for you and me. నీకు నాకు జీవిత గమ్యాలు మార్చే జీవపు మాటలు ఆయన Shout మాట్లాడాడు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా In అని fact, we చెప్పు. find in history, ఆయన చరిత్ర మనం there was చూసినట్లయితే Winston Churchill. ఒక విన్స్టన్ చర్చ్ He was the Prime Minister of Britain. బ్రిటన్ కి
హిజ్కియా ప్రధాన మంత్రి. And this man was a great man ఈ వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి. because when they had a war against an enemy nation శత్రు రాజ్యంతో ఒక యుద్ధంలో ఆయన and the కలిగి ఉన్నాడు. soldiers were losing, ఆయన సైనికులను at కోల్పోయాడు. that time ఆ he సమయంలో made a very powerful address to them. ఒక శక్తివంతమైనది ఆయన What did he say? ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు? Never give up. ఏ మాత్రం విడిచిపెట్టకండి. Never give ఏ up. మాత్రం విడిచిపెట్టకండి. Never give up. ఏ మాత్రం You know, when విడిచిపెట్టకండి. he gave those three ఈ statements, యొక్క మూడు మాటలు ఆయన those soldiers చెప్తున్నారు. were about to be defeated. ఆ యొక్క సైనికులు ఓడిపోయేవారు. Those fellows got back their strength వారు తిరిగి బలం and తెచ్చుకున్నారు. they went forward ముందుకు వెళ్ళారు. and they defeated the enemy nation. శత్రు రాజ్యాన్ని వారు ఓడించారు. See, this was a great man. ఆ గొప్ప వ్యక్తి. He was a great ఆయన man. ఆయన ఒక గొప్ప But you know, వ్యక్తి. when he was dying, ఆయన he చనిపోతున్నప్పుడు was about to slip into coma. హోమాలోనికి ఆయన వెళ్ళాలి. You know what words he said? కానీ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, I am fed up with my life. నా జీవితాన్ని బట్టి నేను విసిగిపోయాను. What did he say? ఆయన ఏం చెప్పాడు? I am fed up with my life. నా జీవితాన్ని బట్టి నేను విసిగిపోయాను. Looks like God has forgotten me. దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడు అని చెప్పి ఆయన His last words were not good words. ఆయన చివరి మాటలు మంచి మాటలు Words కాదు. of frustration. విసిగిపోయే మాటలు. And then he died. ఆయన తర్వాత చనిపోయాడు. Hallelujah. Hallelujah. But we look at the life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవితం When he was speaking words, ఆయన మాటలు they మాట్లాడాడు. were life arranging words, జీవితాన్ని సరిచేసే మాటలు, life changing words, జీవితాలను మార్చే మాటలు మాట్లాడాడు. life giving words for us on the cross of Calvary. కలవరిలో మనకు జీవితం ఇచ్చే మాటలు Shout మాట్లాడాడు. aloud, hallelujah. Hallelujah. So as God's children, కాబట్టి దేవుడి we can పిల్లలుగా learn a lot from the words of Jesus, యేసు ప్రభు యొక్క మాటల నుంచి మనం ఎన్నో how we నేర్చుకోవాలి. should conduct our lives ఎలా మన జీవితాన్ని మనం when సరిదిద్దుకోవాలి. we go through some difficult moments in life. మన జీవితంలో కొన్ని కష్టమైన See, పరిస్థితులు when everything is good, అంత మంచిగా you ఉన్నప్పుడు can say hallelujah. మనం హల్లెలూయా అని Yes or చెప్తాం. no? అవునా కదా? But say if you are going through some pain in your body, కానీ నీ శరీరంలో కొన్ని or బాధలు you're going through some financial problem in your life, నీ జీవితంలో ఆర్థికమైన or you're going సమస్యలు through some అనుకోండి. family disturbance, కుటుంబ కలవరాల నుండి that వెళ్ళినప్పుడు time can we speak the right words? ఆ సమయంలో సరైన మాటలు మాట్లాడగలుగుతాం. Hallelujah. It హల్లెలూయా. is very important ఇది చాలా what ప్రాముఖ్యమైనది. words we speak మనం ఏ మాటలు when we మాట్లాడుతున్నాం. go through difficult moments in మన life. జీవితంలో కష్టమైన పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ Today ఉన్నాం. you must ఈ understand రోజు మనం అర్థం that చేసుకోవాలి. life and death జీవము మరణము is in the power of your tongue. నీ నోటిలో Hallelujah. ఉన్నవి. Hallelujah. Hallelujah. Some people say, Pastor, you don't know what situation I'm going through, Pastor. కొద్దిమంది అంటారు, పాస్టర్ గారు I'm మీకు going తెలియదు. through pain. నేను బాధలు I'm going through trouble. నేను ఇబ్బందులు కూడా How do you వెళ్తున్నాను. expect me to speak right నువ్వు words? ఎలా ఆశిస్తావు నేను సరైన మాటలు Hallelujah. మాట్లాడాలని చెప్పి. Even when you're going through pain, మీరు బాధలు కూడా even when you're వెళ్తున్నాను. going through trouble, నువ్వు ఇబ్బందులు కూడా be వెళ్తున్నాను. careful of what words you speak. నువ్వు ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నావో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What words you నువ్వు speak ఏ మాటలైతే will మాట్లాడతావో determine the outcome of your నీ life. జీవితంలో అవి నిర్ణయిస్తాయి. So as God's children, కాబట్టి దేవుడి we will పిల్లలు learn some important life lessons చాలా జీవిత పాఠాలు మనం from నేర్చుకుంటాము. our Lord Jesus. యేసు ప్రభు దగ్గర As నుంచి I told నేను you, చెప్పి ఉన్నాను. his life is worth emulating. ఆయన జీవితం We అనేది can copy or follow the life of యేసు Jesus ప్రభువును మనం వెంబడించే విధంగా because ఉన్నాయి. he spoke so much powerful, life-changing words on the cross of Calvary. జీవితాన్ని మార్చే శక్తివంతమైన మాటలైనా మాట్లాడి ఉన్నాడు. So if we look at the first word which Jesus spoke, యేసు ప్రభు పలికిన మొట్టమొదటి మాట if we go into Luke 23 లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం and verse 34, 34వ వచనం. here we find Jesus is hanging on the cross of Calvary. ఇక్కడ యేసు ప్రభు కలవరి శిలువలో People are వేలాడుతున్నాడు. spitting at Jesus. యేసు ప్రభు మీద ప్రజలు People ఉమ్మివేస్తూ are ఉన్నారు. mocking at Jesus. యేసు ప్రభువును చూసి వెక్కిరిస్తూ They are ఉన్నారు. doing all kinds of evil against Jesus. యేసు ప్రభువుకి కీడు వారు చేస్తూ But see, ఉన్నారు. what does Jesus speak on the cross of Calvary? దాన్ని చూడండి, కలవరి శిలువలో యేసు ప్రభు ఏం What was మాట్లాడుతున్నాడు? he speaking over there? ఆయన అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? Father, forgive them, తండ్రి వారిని క్షమించు, for they do not know what they are doing. వారు ఏం చేయించున్నారో వారికి తెలియదు అని. What does Jesus pray? వారి యేసు ప్రభు ఏమని Father, ప్రార్థించారు? తండ్రి Forgive them, వారిని క్షమించు, for they do not know వారికి తెలియట్లేదు what they are doing. వారు ఏం చేస్తున్నారో. Today you must ఈ understand, రోజు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Jesus' life was the same as he was living. యేసు ప్రభు జీవిస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడో అదే Jesus' విధంగా life ఉన్నాడు. was the same while he was dying. ఆయన చనిపోతున్నప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఉన్నాడు ఆయన. Hallelujah. హల్లెలూయా. What was his life? ఆయన జీవితం A man was always wanting to forgive people. ప్రజలను ఎల్లప్పుడూ క్షమించేవాడిగా ఉన్నాడు Today, ఆయన. as God's children, ఈ రోజు దేవుడి we must పిల్లలుగా have the same characteristic.
అదే లక్షణాలను మనం కలిగి We should ఉండాలి. say, I won't forgive them. నేను వారిని క్షమించనని చెప్పకూడదు. Sometimes people will find when someone does something bad to them, ఎవరైనా వారికి చెడు sometimes చేసినట్లయితే they say, I will never forgive that కొంతమంది person. అంటారు నేను వారిని క్షమించను అని. No, if you are children of God, మీరు దేవుడి పిల్లలు you must అయినట్లయితే always have a heart మీరు ఎల్లప్పుడూ ఈ ready హృదయాన్ని కలిగి to ఉండాలి. forgive people whatever wrong they do against you. మీకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఏ తప్పు చేసినా కూడా క్షమించే విధంగా So here we ఉండాలి. find Jesus is praying this important prayer on the cross of Calvary. కల్వరి శిలువలో ప్రాముఖ్యమైన ప్రార్థన యేసు ప్రభు What is he చేస్తున్నారు. praying? ఆయన ఏమని ప్రార్థన Father, forgive చేస్తున్నారు? these Jews, ఈ యొక్క యూదులను క్షమించండి. forgive these ఈ priests, యొక్క యాజకులను forgive క్షమించండి. these soldiers. ఈ యొక్క సైనికులను క్షమించండి. They are not knowing what they are వారు doing ఏం చేస్తున్నారో వారికి because తెలియట్లేదు. they are under ignorance and under the influence of the devil. అపవాది ప్రభావితంలో వారు ఉన్నారు కాబట్టి See, today people are good. ఈ ప్రజలు మంచివారు ఈ రోజు. People are good. ప్రజలు మంచివారు. But what happens? కానీ When they ఏమవుతుందంటే come under the influence of the devil, అపవాది యొక్క ప్రభావితం వారి మీదకి what వచ్చినప్పుడు happens? అప్పుడు The ఏమవుతుంది? devil will make them to do lot of bad things against us. మనకు వ్యతిరేకంగా చేయడానికి అపవాది వారిని That is why ప్రేరేపిస్తాడు. as God's children, కాబట్టి దేవుడి you పిల్లలుగా must be always in a prayerful attitude. అందుకనే మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన వైఖరి Sometimes కలిగి you ఉండాలి. will say, brother, last week you were so nice, brother. గత వారం నువ్వు మంచిగా You ఉన్నావు were కదా laughing సబ్బు. with me, నువ్వు నన్ను చూసి talking నవ్వుతున్నావు. with me, నాతో having మాట్లాడుతున్నావు. chai with me. నాతో నువ్వు చాయ్ Now, తాగావు. brother, yesterday, నిన్న he got very angry, చాలా కోపంగా shouting ఉన్నాడు. at me. నన్ను చూసి అరుస్తున్నాడు. What happened to him, brother? ఏమైంది నీకు? What happened? ఏమైంది? The devil came and influenced him. అపవాది తనను ప్రభావితం Today you must చేస్తున్నాడు. understand there is a devil out there అపవాది వేచి who ఉన్నాడు. wants to make good people bad. మంచి ప్రజలను చెడుగా So what should we చేయడానికి do? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Always be in a prayerful ఎల్లప్పుడూ attitude. కూడా ప్రార్థన వైఖరి మనం కలిగి Everybody say ఉండాలి. prayerful attitude. ప్రార్థన వైఖరి అంటే Prayerful attitude. ప్రార్థన వైఖరి అంటే People are good. ప్రజలు మంచివారు. But what happened? కానీ If ఏమవుతుందంటే the devil comes and influences them, అపవాది వారిని ప్రభావితం చేసినప్పుడు what happened? అప్పుడు They ఏమవుతుంది? turn from good to bad. వారు మంచి స్థితి నుంచి చెడుగా So what does మారిపోతారు. Jesus say? ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏం Jesus, చెప్తున్నాడు? forgive them. తండ్రి వారిని క్షమించు అని For they do చెప్తున్నాడు. not know వారికి తెలియట్లేదు what they are doing. వారు ఏం చేస్తున్నారు. Today you must ఈ understand. రోజు మనం అర్థం It is the చేసుకోవాలి. devil and the powers of darkness ఇక్కడ అపవాది చీకటి శక్తులు which makes the people to do wrong things in life. జీవితంలో చెడు చేసే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు. That is why we must be always prayerful. అందుకని ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించు. Today if you are not prayerful, మీరు ప్రార్థన The పూర్వకంగా devil will లేకపోతే influence your ఈ relations. యొక్క బంధువులని వాడు The devil ప్రభావితం will influence చేస్తాడు. your ఈ friends. యొక్క స్నేహితులను The devil ప్రభావితం will influence your చేస్తాడు. neighbors. ఈ యొక్క ఇరుగు పొరుగు The వారిని devil will ప్రభావితం influence your చేస్తాడు. colleagues నీ యొక్క సహచరులను to do ప్రభావితం చేస్తాడు. something bad. నీకు చెడు చేయడానికి. That is why if you are not prayerful, అందుకని నువ్వు ప్రార్థన వైఖరితో లేకపోతే they will start doing some horrible things against నీకు you. వ్యతిరేకంగా వారు చెడు And you will say, చేస్తారు. brother, what happened, brother? అప్పుడు ఏమైంది Yesterday సంబంధం? was my close friend. నిన్నటి దినాన వరకు నాకు Today what happened to him? ఇప్పుడు తనకి ఏమైంది? When you read the news, వార్తలు మీరు you చదివినట్లయితే hear news like two friends, they were very happily drinking together. వాళ్ళు కలిసి ఇద్దరు స్నేహితులు మంచిగా తాగారు. Suddenly one small misunderstanding took place. వారి మధ్యలో ఏదో తప్పు జరిగింది. Misunderstanding. తప్పు జరిగింది. And తప్పు అర్థం the చేసుకున్నాడు. friend got angry, ఆ కోపం తెచ్చుకున్నాడు. broke the స్నేహితుడు bottle, ఒక బాటిల్ took విరగొట్టాడు. the bottle, ఆ బాటిల్ తీసుకున్నాడు. stabbed that fellow, ఆ వ్యక్తిని గుచ్చాడు. killed him. తన్ని చంపేశాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What the story says? ఆ కథ They ఏం were చెప్తుంది? both friends. వారిద్దరు స్నేహితులు Both went to drink together. కలిసి తాగడానికి వెళ్ళారు. Suddenly some misunderstanding. అక్కడ వారి మధ్యలో ఏదో తప్పు One fellow జరిగింది. took the bottle, ఒక వ్యక్తి ఆ బాటిల్ stabbed తీసుకున్నాడు. the fellow, ఆ వ్యక్తిని గుచ్చాడు. killed him. తన్ని See చంపేశాడు. what happened? అక్కడ ఏమైంది? The evil power of darkness came over that person. అక్కడ చీకటి శక్తి అనేది ఆ వ్యక్తిని That's ప్రభావితం why we చేసింది. must be careful. అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా See, ఉండాలి. in the world, the devil is influencing people a lot. ప్రజలని ప్రభావితం చేస్తాడు If you are అపవాది. not prayerful, నువ్వు ప్రార్థన వైఖరితో the devil లేకపోతే can influence someone to do something bad to నీకు you. చెడు చేయడానికి ఎవరినో ఒకరిని ప్రభావితం See what does చేస్తాడు. Jesus say in John's Gospel chapter 3, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం verse 19. 19వ వచనంలో Look చూద్దాం. at this verse. Open your Bibles. బైబిల్ తెరుద్దాం. John 3:19. Men love darkness more than light because their deeds were evil. తమ క్రియలు చెడ్డమైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపగా చీకటినే ప్రేమించుచున్నారు. See what does it ఇక్కడ ఏం say? Men చెప్తున్నారు? love darkness చీకటిని ప్రేమిస్తున్నారు rather than light వెలుగు కంటే, because their deeds were
ఎందుకంటే evil. వారి క్రియలు చెడ్డవై ఉన్నాయి కాబట్టి. Today, as God's ఈ children, రోజు దేవుడి you must పిల్లలుగా understand మనం అర్థం the చేసుకోవాలి. devil belongs to darkness, అపవాది చీకటి సంబంధి. and the devil allows people to also be in darkness. ప్రజలు చీకటిలో ఉండాలని చెప్పి Because కోరుకుంటారు. when they are in darkness, వారు చీకటిలో he ఉన్నప్పుడు can manipulate them వారిని ప్రభావితం to చేయొచ్చు, do all kinds of bad things. చెడు చేయడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Look at any person who wants to murder someone, ఒక వ్యక్తిని హత్య చేసిన వ్యక్తి మనం he will always చూసినట్లయితే be in a dark room. ఆయన ఎల్లప్పుడూ చీకటి గదిలోనే ఉంటాడు. Study the background. వారి యొక్క They'll be in a నేపథ్యం dark room. వారి చీకటి గదిలో What happened? ఉంటారు. They're planning how to murder people. ఎలా హత్య చేయాలి, చంపాలని చెప్పి వారు You ప్రణాళికలు see వేస్తూ someone wants to ఉంటారు. rob a bank, ఆ బ్యాంకును దొంగిలించాలని he will be చూసినట్లయితే in a dark room. ఆయన చీకటి గదిలోనే He will be ఉంటాడు. planning how to rob the bank. ఎలా బ్యాంకును దొంగిలించాలని See, చెప్పి ప్రణాళికలు వేస్తూ people, ఉంటాడు. they like dark places because why? They are under the influence of the devil. వాళ్ళు చీకటి గదిలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. Today, ఎందుకంటే as వారు God's అపవాదితో- children, ఈ రోజు దేవుడి you must say, పిల్లలుగా Jesus, మీరు చెప్పాలి, యేసు I ప్రభువా want your light to be upon me. నా మీద నీ వెలుగు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను చెప్పేవారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That must be your prayer, Jesus. అది మన ప్రార్థన అయి You ఉండాలి. are యేసు light. ప్రభు, నీ యొక్క వెలుగు I want your light to be upon me. నా మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. That must be your prayer every అది day. ప్రతిరోజు ఇది మీ ప్రార్థన అయి Jesus, I ఉండాలి. don't want the powers of darkness to influence me. చీకటి శక్తులను ఏ మాత్రం కూడా ప్రభావితం I చేయదు want యేసయ్య. your light to be upon నీ me. యొక్క వెలుగు నా మీద ఉండాలని Lift your కోరుకుంటున్నాను. hands here, Lord. Hallelujah. చేతులెత్తి హల్లెలూయా Today, if చెప్పు. the light of Jesus shining upon your యేసు life, ప్రభు యొక్క వెలుగు నీ మీద you ప్రకాశించినప్పుడు cannot be in depression. నువ్వు ఏ మాత్రం కృంగుదలలో Say ఉండవు. aloud, hallelujah. Hallelujah. If the light of Jesus shining upon your యేసు life, ప్రభు యొక్క వెలుగు నీ మీద you cannot be ప్రకాశించినప్పుడు lifeless. నువ్వు ఏ మాత్రం నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండవు. Lifeless means నిస్సహాయ స్థితి అంటే you have no strength, నీకు ఏ బలం ఉండదు, no power. ఏ శక్తి ఉండదు. That should not be our life. అది మన జీవితం. If you have the light of యేసు Jesus, ప్రభు యొక్క వెలుగు you మనం have కలిగి the life ఉన్నట్లయితే, of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం You have the కలిగి- strength of యేసు Jesus. ప్రభు యొక్క బలము మనం You have కలిగి the ఉంటాం. power of యేసు Jesus. ప్రభు యొక్క శక్తిని మనం కలిగి ఉంటాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. As God's children, కాబట్టి దేవుడి in పిల్లలుగా this morning hour, ఈ యొక్క ఉదయకాల you say, సమయంలో Jesus, మనం చెప్పాలి, I యేసు want ప్రభు your light to be always shining upon me. నా Lord. జీవితం మీద ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క వెలుగు And you ప్రకాశించాలి all ప్రభు stand అని up your feet for చెప్పగలం. a few moments. కొద్దిసేపు లేచి నిల్చున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. This first word of Jesus made on the cross of Calvary. కలవరిశిలలో యేసు ప్రభు పలికిన యొక్క మొట్టమొదటి మాట, Father, forgive them, తండ్రి వారిని for క్షమించు, they do not know what they are doing, Lord. వారు ఏం చేస్తున్నారో వారికి తెలియట్లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Why did Jesus make this prayer? ఎందుకు ఈ ప్రార్థన చేశారు Because యేసు they ప్రభు? were influenced by the powers of darkness. ఎందుకంటే చీకటి శక్తుల ప్రభావం వారు కలిగి ఉన్నారు Today you must కాబట్టి. say, Lord, ఈ రోజు మీరు I చెప్పాలి, don't want ప్రభా the powers of darkness to influence my life. చీకటి శక్తుల ప్రభావిత నా For జీవితం a few మీద moments, ఉండకూడదు. just search your life. మీ యొక్క జీవితాన్ని Are you going పరీక్షించుకోండి. through depression? మీరు కృంగుదల గుండా Are you వెళ్తున్నారా? going through worries? చింతల గుండా Are you వెళ్తున్నారా? going through anxiety? ఆశల గుండా Are you వెళ్తున్నారా? going through fears? భయాల గుండా Maybe వెళ్తున్నారా? the devil is trying to attack you in some area. అపవాది మీ మీద దాడి Open చేస్తూ your mouth, say, ఉన్నాడు. Jesus, చేతులకు చెప్దాం, I యేసు need ప్రభు deliverance from these bondages, my ఈ God. యొక్క బంధకాల నుంచి నాకు విడుదల కావాలి ప్రభు. Everybody say, Jesus, యేసు ప్రభు let your light shine upon my నీ యొక్క life. వెలుగు నా మీద Open your mouth, open your mouth, say, Jesus, యేసు ప్రభు I don't want the spirit of depression to destroy my నా life. జీవితంలో ప్రభు కృంగుదల నా ఆత్మ Jesus, I నాశనం don't want the spirit చేయకూడదు. of fear to destroy my నా life. జీవితంలో భయం అనే ఆత్మ నాశనం Let your light చేయకూడదు. shine upon me, నీ యొక్క Lord. వెలుగు నా మీద ప్రకాశించును Open your mouth, గాక. say, Jesus, యేసు ప్రభు let your light shine upon నీ యొక్క me. వెలుగు నా మీద ప్రకాశించును Remove గాక. every spirit of darkness from my life. నా జీవితంలో ప్రతి ఒక్క చీకటి ఆత్మని Oh, తొలగించండి. everybody open your mouth, talk to ప్రతి ఒక్క నోరు Jesus. తెరిచి యేసు ప్రభుతో Say, Lord, I should not be depressed another day, my God. ఇంకొక రోజు ప్రభు నేను కృంగిపోయి I should not be gripped with fear ఏ anymore. మాత్రం భయంతో Jesus, let your light shine upon ఈ me. యొక్క వెలుగు నా మీద Let ప్రకాశించు. your light shine upon me, ఈ Lord. యొక్క వెలుగు నా మీద Let your light ప్రకాశించు. shine upon me, Lord. నీ వెలుగు నా మీద ప్రకాశించు. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, I pray for your children, Lord నీ Jesus. బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. Jesus, you are light. నువ్వు వెలుగై ఉన్నావు యేసు ప్రభు. Lord, I pray that your light will shine upon us, my ఈ God. యొక్క వెలుగు మా మీద Remove every ప్రకాశించు. spirit of darkness from our life. మా జీవిత ప్రతి చీకటి Remove శక్తిని every spirit of తొలగించండి. confusion from our life. అయోమయమైన ఆత్మను Remove every తొలగించండి. spirit of fear and worry from our మా life. జీవితంలో భయము చింతను Remove every తొలగించండి. dark need from our lives, Lord. చెడ్డ క్రియలు మీరు If there's తొలగించండి any ప్రభు. hatred, remove from our lives. ఏదైనా అసూయ ఉన్నట్లయితే If there's any తొలగించండి. bitterness we have towards one another, let be removed from our ఒకరి lives. పట్ల ఒకరికి ప్రభు చేదనగా If there's any revenge we have in our hearts, remove from our lives. ఏదైనా ప్రభు చెడు ఉన్నట్లయితే Give us a తొలగించండి. heart of love. ప్రేమ హృదయం Give us a heart to forgive క్షమించే people. హృదయం మాకు Give us ఇవ్వండి. a heart to love people, Lord. ప్రజల ప్రేమించే హృదయం మాకు Bless your ఇవ్వండి. children, Lord. ఇక బిడ్డలు మీరు From ఆశీర్వదించండి. today onwards, let them walk in light. ఈ రోజు మొదలుగా వారు Let them వెలుగులో walk in నడవాలి. love. వారు ప్రేమలో Let them walk నడవాలి. in light. వారి జీవంలో And let them నడవాలి. shine brightly for you, Lord Jesus. నీ కోసం వారు ప్రకాశించాలి In ప్రభు. Jesus' powerful name we pray. యేసు శక్తి నామములో నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. Kindly be seated.
Hallelujah. మరణము మన కోసము పరలోకము పరదైసుని ఇచ్చిందండి. So I want you to place one hand on that verse. మీ హస్తం ఆ వచనంపై పెట్టండి. ఒక Let's pray a short prayer and get ఒక started. చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం ప్రారంభించుకుందాం. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. పరలోకపు తండ్రి యేసు నామమున మీ వద్దకు We వస్తున్నాం. thank you, Lord, for Good Friday. అయ్యా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you, Lord, for bringing us one more time మరొకసారి నడిపించినందుకు మీకు వందనాలు to ప్రభువా. meditate on the words of Jesus. యేసు మాటలు మేము ధ్యానించుటకు. Your words are profound. మీ మాటలు చాలా లోతైనవి ప్రభువా. Your words are deep. ఈ మాటలు చాలా మాకు Yet your words can be made known to us today ఈ రోజు మీ మాటలు మాకు తెలియజేస్తున్నావు నీ through the వందనాలు. power of your Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా We lift up our hands this మా morning చేతులపైకి తెస్తా ఉన్నాం. and we say, దేవా, Holy Spirit of God, పరిశుద్ధాత్మ దేవా, come have your way in this place. ఇదిగో మీరు రమ్మని అడుగుతున్న Come ప్రభు be ఈ our స్థలములో. instructor today. ఇదిగో మాకు నేర్పించు వ్యక్తిగా Come be నీవు our ఉండుము. teacher today. మాకు బోధకుడుగా నీవు ఉండుము. Help us understand మాకు అర్థం చేసుకునే ఆ సహాయం మీరు దయచేయి. the word of Jesus. యేసు ప్రభు మాటలు Help us understand మాకు అర్థం చేసే మాకు the సహాయం intention దయచేయి. behind the word of ఈ Jesus. మాట వెనుకన ఉద్దేశమును ప్రభు మేము And help us to నేర్చుకుంటాము. walk in the blessing of paradise. పరదైసు ఆశీర్వాదమును నడిచే కృపను మీరు మాకు We ask you దయచేయండి. to be with us this morning. ఇదిగో మీరు మాకు ఉండమడుగుతా We give ఉన్నాము. you all the glory, honor and praise. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావము నీ In నామానికి Jesus' మాత్రమే powerful name we చెల్లించుకుంటూ pray this prayer. యేసు నామమున నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. So we are right now on the second word of Jesus. మనం ఇప్పుడు రెండవ మాటలో ఉన్నామని యేసయ్య పలికిన రెండవ Hallelujah. మాట. If you look at Luke chapter 23 లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం మనం చూసిన and ఎడల verses 43, 43వ వచనములో this word that Jesus spoke, యేసు ప్రభు మాట్లాడిన ఈ మాట it has been the hope of Christians క్రైస్తవులకు ఒక నిరీక్షణగా ఉన్నది. for the last 2000 years. 2000 ఏళ్ల క్రితం నుంచి When I close my eyes, నా కన్ను నేను మూసినప్పుడు when I leave this earth and అంటే ఈ go, భూమి నేను విడిచిపెట్టి I వెళ్ళిపోయినప్పుడు know that I am not going to a worse place. నాకు తెలుసు నేను దారుణమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళట్లేదు. I know I am going to a better place. నాకు తెలుసు నేను ఒక మంచి స్థలములకు వెళ్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. The promise of heaven, పరలోకపు వాగ్దానము, the promise of paradise పరదైసు వాగ్దానము was made known and available to us మనకి తెలిసింది, మనకు అందుబాటులో ఉన్నది because of the blood of Jesus. ఎందుకంటే యేసయ్య రక్తము ద్వారా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Many people think చాలా మంది అనుకుంటారు I've had a bad life on the earth. ఈ భూమి మీద నేను చాలా చెడ్డగా జీవితం I've had జీవించాను, a horrible life on the earth. దారుణమైన జీవితం నాకున్నది భూమి Lot మీద. of problems, ఎన్నో సమస్యలు, lot of issues. ఎన్నో మరి ఇబ్బందులు. What about the next life? ఇంకా వచ్చే జన్మ ఎలా ఉంటుందో, వచ్చే జీవితం ఎలా ఉంటుంది, Will the next life be worse than the current life? ఇప్పుడున్న దానికంటే ఇంకా దారుణంగా ఉంటుందా నా Or వచ్చే will the next జీవితము, life be better than the current life? లేదంటే ఇప్పుడు దానికంటే మంచి శ్రేష్టంగా ఉంటుందా? I am here to tell you, మీకు చెప్పడానుకున్నాను ఇక్కడ paradise is a beautiful place. పరదైసు అందమైన ప్రదేశం, Heaven is a beautiful place. పరలోకము సుందరంగా But ఉంటుందండి. more than us thinking about that, దానికంటే మనం దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం the కంటే promise of paradise has two things. పరదైసు వాగ్దానంలో రెండు విషయాలు One ఉంటాయి. is we have heaven once we leave. ఒకటి ఏంటంటే మనము విడిచిపెట్టినాక, భూమిని విడిచిపెట్టినాక పరలోకములో The other ఉంటాం. promise is ఇంకో వాగ్దానం we ఏంటంటే can create heaven on the earth as well. ఈ భూమి మీద మనం పరలోకమును తీసుకొని రావచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What did Jesus say? యేసు ఏం చెప్పాడంటే On earth భూమి మీద as it is in heaven. పరమందు ఉన్నట్టు భూమి మీద So you don't have to నిలిచి wait ఉన్నాం to కాక. go to heaven to experience the presence of God. దేవుని మనం అనుభవించాలంటే నువ్వు పరలోకం దాకా అవసరమైన వేచి ఉండడం. You can ask for His presence to be with you right here on the ఇప్పుడు earth. ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధి కావాలని మీరు అడగొచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. I'm just going to walk us through three things quickly త్వరగా మనం మూడు విషయాలను ధ్యానిద్దాం. because we have to go to the next word as well. మరొక మాటలు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి త్వరగా So let's చూసుకుందాం. talk about three quick things today. త్వరగా మూడు విషయాలు మనం ధ్యానిద్దాం. First and foremost, మొదటిది, the criminals that you see in these verses, ఈ వచనంలో చూసిన మనం ఆ దొంగలు, they are not thieves, వాళ్ళు దొంగలు కాదండి. right? No thief was executed, ఏ దొంగని వాళ్ళు చంపేయాలి, right? At the most their hands may be cut off, వాళ్ళ చేతులు నరికేస్తారేమో కానీ but they will not execute. కానీ చంపే అంత వాళ్ళు చేయరు. These two people were murderers. ఈ ఇద్దరు హంతకులు. What were they? వారు ఎవరండి? Murderers, హంతకులు, bad people. చెడ్డవారు. Point number one. మొదటి పాయింట్. Point number two, రెండవది, think about it. మీరు The ఆలోచించండి. revelation of paradise was not revealed to the best people. పరదైసు యొక్క ప్రత్యక్షత శ్రేష్టమైన వారికి It was తెలియజేయబడింది. not revealed to the Pharisees. అక్కడున్న ఫరిసీలకు It was చెప్పలేదు, not revealed to the Sadducees. వాళ్ళకి చెప్పలేదండి. It was not revealed to the top people. అంటే ప్రథమ ఉన్నవారి పైన ఉన్న వారికి అది It was తెలియజేయబడింది. revealed to the worst person. చాలా దారుణమైన వ్యక్తులకు తెలియజేయబడింది. Hallelujah. So today if you are seated in this room ఈ రోజు మీరు ఈ రూమ్ లో కూర్చున్నారేమో, and if you are saying I'm not like brother Andrew,
నేను ఆండ్రూ అన్న వంటి వాడిని I'm not కాదు. like the pastor. నేను పాస్టర్ లాగా కాదు. I don't have a good history sheet. నా చరిత్ర అంత బాలేదు. I am like this murderer. నేను ఈ హంతకుడి వలె ఉన్నాను. I have not killed a person, నేను ఎవరు చంపలేదు. but I have been so angry that I wished that the other person would die. కానీ నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే అతను చనిపోవాలన్నంత కోపం వచ్చింది. Hallelujah. Hallelujah. Are you that type of person నువ్వు today? అలాంటి వ్యక్తిగా ఉన్నావు. I am here to tell you, నేను మీకు చెప్పడానికి ఉన్నాను. God can save the most unsavable. రక్షించలేని వారిని దేవుడు God రక్షించగలుగుతాడు. can speak to a person who the world writes off. ఈ లోకం తుడిపేసిన వారిని కూడా దేవుడు రక్షించగలుగుతాడు. Hallelujah. You హల్లెలూయా. may be working in your kitchen one day, ఒక రోజు మీరు ఇంట్లో మీ పని చేస్తూ and ఉంటారు. God may give you a revelation of heaven. పరలోకపు ప్రత్యక్ష దేవుడికి ఇవ్వచ్చు. All right? The revelation of God is not limited only to good people. దేవుని ప్రత్యక్షత మంచి వారికే కాదు. It's the mercy of God. Amen. అది దేవుని కనికరము. Point number 1. మొదటి పాయింట్ అంటే The criminal was given the revelation. ఆ నేరస్తునికి ఒక ప్రత్యక్షతను I'll give చూపించబడింది. you one last point and we'll close. ఇంకొక పాయింట్ తీసుకొని మనం If you ముగించుకుందాం. look at verses 42, 42వ వచనం మనం you చూస్తే understand that the criminal, he made a very profound prayer. ఆ నేరస్తుడు ఒక లోతైన ప్రార్థన చేశాడు ఇక్కడ. What did he say? ఆయన ఏం చెప్పాడు? He said, Jesus, యేసు will you remember me నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటావా when you come into your kingdom? నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That was his prayer of salvation. రక్షణ ప్రార్థన ఇది. Today, many of us, ఈ రోజు చాలా మంది we మనలో are seated in this room. ఈ రూమ్ లో కూర్చున్నాం. We are calling ourselves Christians, మనల్ని మనం క్రైస్తవులుగా but we పిలుచుకుంటున్నాం. have questions. కానీ మనకు ఎన్నో ప్రశ్నలు. Am I saved? నేను రక్షణ పొందానా నిజంగా? Is God my Father? దేవుడు నిజంగా నా తండ్రా? Am I going to heaven? నేను పరలోకంకి వెళ్తానా? As I close, let me just tell you this. ముగించే ముందు మీకు చెప్పనివ్వండి. If like this criminal, ఈ నేరస్తుని వలె if you can lift your మీ hands చేతుల్ని పైకెత్తి and say, Lord, you are my దేవా God. నీవే నా ప్రభుడవు. You died on the cross for me. కలువరిలో నా కోసం You చనిపోయినావు. paid the price that I couldn't pay. నేను కట్టలేని వేళ నీవు కట్టావు. You took my place. నా స్థానం నీవు తీసుకున్నావు. I love you, Jesus. నేను ప్రేమిస్తున్నాను Can you యేసయ్యా. remember me today? నన్ను నీవు జ్ఞాపకం Can you take చేసుకోగలవా? care of my life? నా జీవితాన్ని Can చూసుకుంటావా? you make me the Lord and Savior of my life? నా జీవితానికి ప్రభువుగా రక్షకుడుగా నీవు ఉంటావా? If you can make that prayer, నువ్వు ఇలాంటి ప్రార్థన చేస్తే that's it. అంతేనండి. Imagine the criminal had to make a 2-line prayer. ఊహించండి ఆ నేరస్తుడు కేవలం 2 లైన్ల ప్రార్థన చేయాలంతే. He didn't have to recite 10 chapters. 10 అధ్యాయాలు He గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన didn't have to అవసరం say లేదు. 2 pages. 2 పేజీలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Simple 2-line prayer. సులువైన 2 లైన్ల ప్రార్థన. And his ticket to heaven was purchased. పరలోకమైన టికెట్ ఆయన కొనేసుకున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. As you stand to your feet ఈ this రోజు మీరు morning, లేచి నిల్చుండగా ఈ మధ్యకాల సమయమున as we meditate on this word one last time, మరి చివరిసారిగా ఈ వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా ఈ what did మాటను. Jesus say? యేసయ్య ఏం చెప్పాడండి? Jesus said, truly, నిజముగా you will be with me in paradise. నీవు నాతో పరదేశంలో ఉండు. So if you are under any fear ఈ today, రోజు నీవు ఏదైనా భయం కింద ఉన్నావా? fear of your eternal destination, నీ నిత్యత్వమైన గమ్యంకి నువ్వు fear భయపడుతున్నావా? whether God will be with you today, దేవునితో ఉన్నాడా లేదా అనే భయమా? I am here to tell you God is with you. నేను చెప్తున్నాను దేవుడు నీతో I want you ఉన్నాడు. to raise your hands నీ today. చేతులు పైకెత్తండి ఈ రోజు. 1 minute. ఒక్క నిమిషము I want you to say, thank you, Lord. చెప్పండి దేవానికి Your వందనాలు. death on the cross సిలువలో నీ మరణము has purchased my ticket to heaven. పరలోకములో నా టికెట్ ని కొనేసావు And ప్రభువా. not just that, అదొకటే కాదు కానీ if I were to lift my hand ఈ today రోజు నా చేతులు నేను and పైకెత్తాలి. if I were to say, Jesus, యేసయ్యా అని పిలవాలండి. you are my Lord, నీవే నా ప్రభువు. you are promising to be with me on the earth as well. ఈ భూమి మీద నీవు నాతో ఉంటావని నువ్వు నాకు So I want you వాగ్దానం to raise చేసావు your ప్రభువా. hands to నీ Jesus. చేయి పైకెత్తండి 30 యేసయ్య వైపు. seconds. 30 సెకండ్లు Lift తీసుకోండి. your hands and say, thank మీ you, చేయి Lord. పైకి చెప్తారా దేవానికి Come and వందనాలు. open your mouth. Thank you, చెప్తావా Lord. అండి? దేవానికి వందనాలు Thank you, ప్రభువా. Lord. యేసయ్యానికి The వందనాలు. same promise that you gave the criminal నేరస్తునికి ఇచ్చిన అదే వాగ్దానం is my promise నా today. వాగ్దానం ఈ రోజు Lift your hands. మీ చేయి పైకి Tell that to Jesus. చెప్పండి యేసయ్యకు. The same promise అదే వాగ్దానం that you gave the criminal, నువ్వు ఆ నేరస్తునికి It ఇచ్చిన is my వాగ్దానం promise today. ఈ రోజు అది నా వాగ్దానం You will be ప్రభువా. with me నీవు నాతో ఉంటావు in life ఈ లోకములో ఈ జీవితంలో and in death. మరణములో. Thank the Lord for His word today. నా వాక్య పట్టి దేవనాలు Finish. Lift your hand to Jesus. So Jesus. చేతులు పైకెత్తండి యేసయ్య వైపు. So we're going to see the third word which Jesus spoke. Amen. యేసు ప్రభు పలికిన మూడో మాట మనం చూద్దాం. As I told you, the words of a dying man చనిపోయే వ్యక్తి reveal the personality and the character of those people. ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని బయలుపరుస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Look at any person, if they are good people, మంచి ప్రజలు ఎవరిని మనం చూసినా they speak the right words while they are dying. వారు చనిపోయే ముందు మంచి మాటలు If they are మాట్లాడతారు. bad people, చెడ్డ వ్యక్తులైతే they speak bad words. చెడ్డ మాటలు మాట్లాడతారు. Amen. There was a
famous Hollywood actor. ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన హాలీవుడ్ యాక్టర్ His name ఉన్నాడు. was Humphrey Bogart. హంఫ్రీ బొగార్ట్. This guy was a Hollywood actor. ఈ వ్యక్తి హాలీవుడ్ యాక్టర్. But when he was dying, కానీ ఆయన చనిపోయే this ముందు fellow was a terrible drunken fellow. చాలా త్రాగుబోతు ఆయన. You know what was his last words? ఆయన చివరి మాటలు ఏంటో తెలుసా? I should not have switched from Scotch whiskey to Martinez whiskey. మార్టినీస్ విస్కీలో అది నేను కలుపను అని చెప్పి. What was the last statement? I should not change my whiskey brand. I should have continued the same whiskey brand. I wouldn't have died. నేను చనిపోయేంత వరకు కూడా నేను ఆ బ్రాండ్ ని చేంజ్ చేయను, అదే నేను తీసుకుంటానని చెప్పి So చెప్పాడు. today when people die, ఈ రోజు ప్రజలు or when they're going చనిపోతున్నారు, through some difficult moment, కొన్ని కష్టమైన పరిస్థితులు what words they speak మరి ఏ మాటలు will మాట్లాడతారు determine their personality and character. ఆ మాటలే నిర్ణయిస్తాయండి వారి యొక్క We వ్యక్తిత్వాన్ని. look at the life of Jesus. యేసు ప్రభు జీవితం The words he చూసినట్లయితే spoke before he died, ఆయన చనిపోయే ముందు మాట్లాడిన they మాటలు were life transforming words. జీవితాన్ని రూపాంతరపరిచే మాటలు. Today we can listen to those words. ఈ రోజు ఆ మాటలు మనం వింటూ We can ఉండగా, follow those ఆ words మాటలు మనం వెంబడిస్తూ ఉండగా, and live just like how Jesus lived. యేసు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే జీవించాడో ఆ విధంగా మనం So, జీవించాలి. As we see the first word, మొట్టమొదటి మనం మాట what is the చూసినట్లయితే first word? మొట్టమొదటి మాట Jesus said, Father, forgive them, తండ్రి వారిని for they క్షమించుము, do not know what they are doing. వారు ఏం చేయించున్నారో వారికి తెలియదు అని. So we see the character of Jesus, a man of forgiveness. ఇక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క వ్యక్తిత్వం ఎలా చూస్తున్నాం అంటే క్షమించే వ్యక్తిగా Today we must చూస్తున్నాం. also have forgiving attitude. ఈ రోజు మనం క్షమించే వైఖరి మనం కలిగి You find some ఉండాలి. people say, I will never forgive that person. కొంతమంది అంటారు ఆ వ్యక్తిని ఏ మాత్రం క్షమించున్నాను. If Jesus forgave, యేసు ప్రభు క్షమించాడు, you also need to forgive. నువ్వు కూడా క్షమించాలి. Secondly, రెండవదిగా as Andrew shared, ఆయన పంచుకున్నాడు. Jesus told that criminal on the cross, he says, today you will be in paradise. ఆ ఒక నేరస్తుతో చెప్పాడు, ఈ రోజు నీవు నాతో పరదేశంలో What ఉంటావు. was Jesus doing? యేసు ప్రభు He ఏం was a చేస్తున్నాడు? man with a mission. ఆయన ఒక పని కలిగిన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. What was the mission? ఆ ఒక పని He ఏంటి? didn't want to see people going to hell. ప్రజలు నరకానికి He వెళ్ళాలని చెప్పి wanted ఆయన to see people చూడట్లేదు. going to heaven. పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలని చెప్పి ఆయన చూస్తూ Today ఉన్నాడు. that must be your mission. ఈ రోజు అది మీ పని Lord, అయి if I have ఉండాలి. to close my eyes ఈ today, రోజు నా కళ్ళు నేను I మూసుకుంటే must be in heaven. నేను పరలోక రాజ్యంలో My ఉండాలి. family members also must be నా in కుటుంబ heaven. సభ్యులు కూడా పరలోక రాజ్యంలో How do you ఉండాలి. believe it? ఎంత మంది If you can నవ్వుతున్నారు? say aloud, hallelujah. నమ్మినట్ల చేతులెత్తి Life is హల్లెలూయా. uncertain. జీవితం అనేది Hallelujah. అనిశ్చయం. Death is sure. మరణం ఖచ్చితం. Today should be your last day. ఈ రోజు చివరి రోజు You అయితే should be in heaven, నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో ఉండాలి. not in hell. నరకంలో ఉండవు. Your family should be in ఈ heaven. యొక్క కుటుంబ సభ్యులు They పరలోక should not రాజ్యంలో be ఉండాలి. in hell. వారు నరకంలో So ఉండకూడదు. let's look at the third word quickly. మూడో మాట త్వరగా What was చూద్దాం. the third word which Jesus spoke on the cross of Calvary? కల్వరి శిలువలో పలికిన మూడో మాట ఏంటి? Look at John's Gospel chapter 19, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం verse 26 and verse 27. 26, 27 వచనాలు. Here we find Jesus looking at his mother. ఇక్కడ యేసు ప్రభు తన తల్లి వైపు John చూస్తూ ఉన్నాడు. 19, యోహాను సువార్త verse 26 and 19వ 27. 26, 27 వచనాలు. Jesus telling his mother Mary, తల్లి అయిన మరియతో యేసు ప్రభు woman, చెప్తున్నాడు, this is your son. తల్లి ఇదిగో నీ కుమారుడు. Then he looked at John the disciple. శిష్యుడైన యోహాను వైపు What did he చూస్తూ say? ఆయన ఏమని This చెప్తున్నాడు? is your mother. ఈమె నీ తల్లి అని చెప్పి What చెప్తున్నాడు. was Jesus doing? ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏం He was చేస్తున్నాడు? showing the character of a caring man. చూసుకునే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని As I told చూపిస్తున్నాడు. you, Jesus was manifesting his personality and character while he was dying. ఆయన చనిపోయే ముందట ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు. First character, మొట్టమొదటి he లక్షణము was showing he was a forgiving man. ఆయన క్షమించే వ్యక్తి అని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. Second character, రెండవ లక్షణము he was so mindful to see that people go to heaven. పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలి అని చూపించే వ్యక్తిగా చూపిస్తూ Third ఉన్నాడు. character, మూడవ లక్షణము showing he is a caring man. ఆయన బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి అని చూపిస్తూ Why do I ఉన్నాడు. say he is a caring man? బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి అంటే When he looked at his ఆయన mother, తల్లి వైపు చూసి he realized, ఆయన తెలుసుకున్నాడు, mother, తల్లి you're going to face some problems with the future. భవిష్యత్తులో నువ్వు కొన్ని సమస్యలు I know my ఎదుర్కొంటావు. brothers and sisters, they don't care for you. నాకు సహోదరులు నేను చూసుకోరని So నాకు let తెలుసు. me see that you are settled in a very good manner. నువ్వు మంచిగా నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Today as God's children, ఈరోజు దేవుడి we పిల్లలంగా must understand మనం అర్థం that చేసుకోవాలి. God wants every one of us not only to respect our parents, ప్రతి ఒక్కరూ మన తల్లిదండ్రులకి గౌరవించడం but మాత్రమే also కాదు, to
take care of our parents. మన తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాలని చెప్పి కూడా You find God's commandment in Exodus chapter 20. నిర్గమకాండ 20 అధ్యాయంలో Verse 12. 12వ వచనం, Honor your mother and your father, నీ యొక్క తల్లిని తండ్రిని ఘనపరచుమని that చెప్తున్నాడు. your days might be prolonged on this earth. ఈ భూమి మీద నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లుగా. Today we must ఈ understand, రోజు మనం అర్థం it's not చేసుకోవాలి. only honoring our మన parents, తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం మాత్రమే also కాదు, taking care of your parents when they are old. వారు ముసలితనంలో ఉన్నప్పుడు వారిని Today we చూసుకోవాలి. find many Christians, they not only don't respect their parents, చాలా మంది క్రైస్తవులు తల్లిదండ్రులకు గౌరవం కూడా they ఇవ్వరు, don't even take care of them. వారిని చూసుకొని కూడా That's చూసుకోరు. a very sad situation in అది చాలా Christian world. బాధాకరమైన పరిస్థితి. Today we should not have that characteristic. ఈ రోజు అలాంటి You say, లక్షణం మనం కలిగి Jesus, ఉండకూడదు. మనం చెప్పాలి, Give యేసు me grace ప్రభువా, not only to honor my నా parents, తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం not మాత్రమే only to కాదు, respect them, వారిని గౌరవించడం మాత్రమే but కాదు, to also take care of them. వారిని నేను చూసుకోవడానికి కృపను నాకు ఇవ్వాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today as God's ఈ children, రోజు దేవుడి if you పిల్లలంతా, want to have a long life on this ఈ earth, భూమి మీద నువ్వు దీర్ఘాయు కావాలని the key కోరుకున్నట్లయితే ఇక్కడ is తాళపు చెవి, respecting your నీ parents. యొక్క తల్లిదండ్రులను The గౌరవించాలి. key is taking care of your ఇక్కడ parents. తాళపు చెవి ఏంటంటే నీ యొక్క తల్లిదండ్రులను If you do చూసుకోవాలి. these two ఈ things, రెండు విషయాలు నువ్వు you will చేసినట్లయితే see God lengthening your lifespan నీ యొక్క జీవిత కాలంలో ఆయన and పొడిగిస్తాడు. God blessing your days on this earth. ఈ భూమి మీద నీ యొక్క రోజులని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు. Today we must say, Lord, మనం చెప్పాలి, ప్రభువా, I must do what you did, Lord. నువ్వు ఏదైతే చేసావో నేను You were చేయాలనుకుంటున్నాను. dying also, Lord నువ్వు Jesus. చనిపోతూ ఉండగా You were so mindful to take care of your mother. నీ యొక్క తల్లి పట్ల నువ్వు బాధ్యత కలిగి ఉన్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today we must not forget how much our parents toiled for us when we were young. మనం యవ్వనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు. How much they cared for us. మన పట్ల వారు ఎంత How జాగ్రత్తగా much ఉన్నారు, they provided for us. మనకి ఎంత వారు సమకూర్చారు. Today we must keep praying for our మన parents. తల్లిదండ్రుల కోసం Keep ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలి. loving our మన parents. తల్లిదండ్రులను ప్రేమించేవారిగా ఉండాలి. Keep taking the initiative to do something to take care of them. వారిని చూసుకోవడానికి మనం ఏదో ఒకటి చేసే విధంగా ఉండాలి. This half an hour. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల When we సమయంలో stand up to our feet. మనం లేచి నిల్చున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today we must have the same characteristics which Jesus had. యేసు ప్రభువు కలిగి ఉన్న అదే లక్షణాలు మనం He కలిగి was a man ఉండాలి. who cared for his parents. తన తల్లిదండ్రులను చూసుకునే వ్యక్తి అయి You all ఉన్నాడు. stand up to our feet, close your eyes for a few moments. మనం లేచి నిల్చొని కళ్ళు మూసుకున్నాం. As Jesus said, యేసు Mother, ప్రభు here చెప్పాడు, is your son. ఇదిగో తల్లి, ఇదిగో ఈయన నీ కుమారుడు అని చెప్పాడు. Jesus did not say the same thing to his brothers and sisters. ఆయన తన సహోదరులకు ఆయన But చెప్పలేదు. Jesus looked at John. కానీ యోహాను వైపు John, I చూశాడు. know you are a loving man. యోహాను నాకు తెలుసు నువ్వు John, ప్రేమించే I know you are a వ్యక్తివని. caring నువ్వు man. చూసుకునే వ్యక్తివని I నాకు know తెలుసు. you will take care of my నాకు mother. తెలుసు నా తల్లిని కూడా నువ్వు చూసుకుంటావు. Today as God's ఈరోజు children, దేవుడి పిల్లలంగా not only take care of your ఈ parents, యొక్క తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం If you see మాత్రమే కాదు, elders, ఆ వృద్ధులను learn to చూసుకోవాలి. respect them. వారిని గౌరవించడం Learn నేర్చుకోండి. to take care of them. వారిని చూసుకోవడం మీరు God నేర్చుకోండి. will bless you in your life. నీ జీవితంలో దేవుడిని Open your mouth, ఆశీర్వదిస్తాడు. say, Jesus, నోరు తెరిచి యేసయ్యా, help me, Lord, to respect elders, Lord. పెద్దలను గౌరవించడానికి నాకు సహాయం చేయండి. Jesus, యేసయ్యా, help me take care of elders, Lord. పెద్దలను జాగ్రత్తగా So చూసుకోవడానికి that నాకు my సహాయం life will చేయండి. be blessed. నా జీవితం And ఆశీర్వదించబడాలి. my family will also be blessed. నా Lord. కుటుంబం కూడా ఆశీర్వదించబడాలి. Make that ప్రభువా, prayer. Close your eyes. ఈ Close your ప్రార్థన eyes. చేద్దాం. The very important moments. చాలా Hallelujah. ప్రాముఖ్యమైన Today, సమయం. because we don't follow these kind of characteristics in our lives, ఇలాంటి లక్షణాలు మనం కలిగి we find ఉండట్లేదు the కాబట్టి devil begins to destroy our future. మన భవిష్యత్తును అపవాది నాశనం Today, Christ చేయాలనుకుంటున్నాడు. says, Jesus, ఈ రోజు యేసు help me ప్రభువా, to be a caring man, Lord. చూసుకునే వ్యక్తి Help ఉండడానికి me to be సహాయం a చేయండి. caring woman. చూసుకునే స్త్రీగా ఉండడానికి On సహాయం this earth, Lord చేయండి. ఈ Jesus. యొక్క భూమి మీద యేసు Help me to ప్రభువా, respect elders, Lord. పెద్దలను గౌరవించడానికి సహాయం Help me to చేయండి. care for them, Lord. వారిని Help చూసుకోవడానికి me to show సహాయం చేయండి. love for them, my God. వారికి ప్రేమ చూపించడానికి సహాయం చేయండి. Make that ఈ prayer. ప్రార్థన మీరు Lord చేసినట్లయితే will bless you in your ఈ life. జీవితంలో ప్రభువుని Father, ఆశీర్వదిస్తాడు. bless your children, ఈ యొక్క Lord. పిల్లలు మీరు ఆశీర్వదించండి Help us, తండ్రి. Lord, to be people who not only respect elders, పెద్దలను గౌరవించే ప్రజలు help ఉండడానికి us to సహాయం take చేయండి. care of them. వారిని జాగ్రత్త Help చూసుకోవడానికి us to be సహాయం a చేయండి. blessing to them in their old age, my ఆ God. వృద్ధాప్యంలో వారికి ఆశీర్వాదంగా So ఉండడానికి you would సహాయం bless చేయండి. us in our future, Lord. మీరు మా భవిష్యత్తును మీరు ఆశీర్వదిస్తారు Thank you for ప్రభువా. hearing our మా prayers ప్రార్థన విన్నందుకు మీకు and for వందనాలు. answering our మా prayers. ప్రార్థన సమాధానం In ఇచ్చినందుకు వందనాలు. Jesus' powerful name we pray. యేసుక్రీస్తు శక్తి అన్న నామములో నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాను Amen. ప్రభువా. ఆమేన్. And we be seated. Amen. 4వ మాటలోనికి మనం ముందుకు వెళ్దాం. Hallelujah. For a moment. Open your Bibles to the book of Matthew, chapter 27. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము. Matthew, chapter 27. మత్తయి సువార్త 27వ And అధ్యాయము. we're looking at verses 46. Amen. 46వ వచనం. Matthew 27 మత్తయి 27 and verses 46. 46.
The word of God says, దేవుని వాక్యం ఇలా if you సెలవిస్తుంది. read verses 45 and 46, 45, 46 మీరు చదివినట్లయితే the word of God says from the 6th hour until the 9th hour, 6వ గడియ నుంచి 9వ గడియ వరకు there was darkness all across the land. ఆ భూమంతటా చీకటి కమ్మెను. And verses 46 says, 46వ వచనం సెలవిస్తుంది. at 3 in the afternoon, మధ్యకాలం 3 గంటలకు. some of your Bibles will say at the 9th hour, కొన్ని బైబిల్స్ లో 9వ గడియ అని చెప్తుంది. hallelujah, at the 9th hour, 9వ గడియ. Jesus cried out with a loud voice. యేసయ్య బిగ్గర మరి కేకలు వేశారు. And what did he say? ఆయన ఏం చెప్పాడండి? He said, Eli, Eli, lama sabachthani, ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని. which means, దాని అర్థం ఏంటి? my God, నా దేవా నా దేవా why have you forsaken me? నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచితివని అర్థము. With this verse in our mind, ఈ వచనం మన మనసులో పెట్టుకోండి. with these words in our mind, మనం మనసులో ఈ మాటలు పెట్టుకొని can we pray and get started this morning? ప్రారంభించుకుందామా? Let's lift up our hands. మన చేతులు పైకెత్తండి. Let's say thank you, Lord. దేవా నీకు వందనాలు. The word says that for 9 ఈ hours మాట చెప్తుంది 9 గంటలు you were hanging on the cross. నువ్వు ఆ కల్వరి శిలువలో నువ్వు It వేలాడినావు. was not an easy thing to do. అది సులువైన కార్యం It కాదు. was the most difficult task or activity that anyone can do. ఎవరన్నా చేసే ఒక కష్టమైన కార్యం ప్రభు, కష్టమైన But పని. even in those 9 hours, కానీ అయినను ఆ 9 గంటలు you use your time productively. నీ సమయం నువ్వు ఉత్పత్తిదాయకంగా వాడినావు You gave ప్రభు. us 7 profound words. మాకు 7 అర్థపూర్వకమైన నువ్వు మాటలు ఇచ్చావు. నీ Words that వందనాలు. will build us up. మమ్మల్ని కట్టే మాటలు, Words that would help our spirit man. మా ఆత్మ పురుషునికి బలం ఇచ్చు ఆ And we మాటలు. thank God for the effort. Amen. ప్రభా నీ యొక్క పనిని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. Thank God for కష్టమును the బట్టి నీకు effort this వందనాలు morning. ప్రభా. ఈ కష్టమును బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్య. 9 hours of pain. 9 గంటల వేదన, 7 words of gain. మరి 7 మాటలు మాకు లాభదాయకమైన మాటలు. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your mouth. I want you to take ఈ 15 నోట్స్ seconds. తెలుస్తారా? 15 I want you to say, సెకండ్లు thank you, Lord. చెప్పట్లు చెప్తారా? దేవా Thank నీకు you, వందనాలు. Lord. యేసయ్య నీకు Even in వందనాలు. my pain, you have not left me. నా బాధలను నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు ప్రభా. But you are giving me gain for my pain. నా బాధకి నాకు రెట్టింపు లాభమని The ఇస్తున్నావు. same నీకు way you వందనాలు. gave Jesus supernatural strength యేసయ్యకి నువ్వు అసాధారణ శక్తిని ఎలా to ఇచ్చావు? pronounce 7 words. మరి 7 మాటలు పలుకుటకు Today, this morning, ఈ ఉదయం ఈ రోజు as I spend time in your presence, నీ సరైన సమయం గడుపుతా give ఉంటాను. me strength నాకు బలము దయచేయండి in the ప్రభా. place of pain. నా వేదన సమయములో Hallelujah. Hallelujah. Come and ask the Lord this morning. అడుగుదామా ప్రభువుని ఈ రోజు? Heavenly Father, we thank మన you లోకపు తండ్రి యేసు నీకు వందనాలు for ప్రభా. your presence in this place. నీ ఈ స్థలంలో నీ సన్నిధి బట్టి నీకు వందనాలు. It is a love that we cannot understand. మాకు అర్థం కాని ప్రేమ ప్రభా. We thank you for that love today. అటువంటి ప్రేమను బట్టి నీకు Lord, వందనాలు as we యేసయ్య. meditate on this 4th word, ఈ 4వ మాటను speak to ధ్యానిస్తుండగా our heart, మా హృదయంతో speak to మాట్లాడు, our mind, మా మనసుతో speak మాట్లాడు, to our spirit. మా ఆత్మతో మాట్లాడు. Help us to understand the intent మరి దాని యొక్క ఉద్దేశం మేము అర్థం and చేసుకునే help us to understand the purpose of these words. మరి ఈ కారణం ఏంటో మేము తెలుసుకునే కృపను మాకు దయచేయండి We give you ప్రభా. all the glory, honor and praise. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావము నీ In నామానికి Jesus' మాత్రమే powerful name we చెల్లించుకుంటూ pray, యేసు Father. నామమున మేము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. If you look at verses 46, మీరు 46వ వచనం చూసినట్లయితే we understand from scripture లేఖన భాగం నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది. that these words, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని అనగా they mean, my God, నా దేవా my God, నా దేవా why have you forsaken me? నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచిపెట్టావని If అర్థం. you check right below your Bible, దాని కిందనే మీ బైబిల్లో మీరు if చూస్తే you have a good Bible, మీకు మంచి బైబిల్ ఉంటే it will mention అక్కడ మీకు రాయబడుతుంది that these words of Jesus, ఈ యేసయ్య చెప్పిన మాటలు they were mentioned or uttered in a language called as Aramaic. అరబిక్ అనే భాషలో యేసయ్య ఈ మాటలు చెప్పారండి. How did Jesus say these words? ఈ మాటలు ఎలా చెప్పాడు? In a language called as Aramaic. అరబిక్ అనే భాషలో ఆయన ఈ మాటలు చెప్పాడు. Now, why is that important for us to remember? మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎందుకు అది ప్రాముఖ్యం అంటే I'm going to just give you one quick thing. ఒకటే త్వరగా చెప్తారండి. Jesus and his disciples, they spoke in a dialect called as Galilean. యేసయ్య అనే శిష్యులు గలిలియా దాంట్లో మాట్లాడారు Hallelujah. భాషలో. But what happened? కానీ ఏమైందంటే When he was on the cross, ఆయన శిలువ మీద వేలాడుతున్నప్పుడు his language changed from Galilean ఆయన భాష గలిలియా భాష నుంచి to Aramaic.
అరబిక్ భాషలో మారింది. So what is the scriptural or spiritual significance of this? ఇక్కడ లేఖన భాగం మనకి ఆ ఉద్దేశము ఆ ప్రాముఖ్యత ఏంటి? One significance. ఒక్క ప్రాముఖ్యత The ఏంటంటే love of God is not restricted to one community. దేవుని ప్రేమ ఒక సమాజమునకు అది కట్టివేయబడలేదు. It's not restricted to one language. ఒక భాషకి అది పరిమితం కాదు. It's not restricted to one group of people. ఒక గుంపుకి లేదంటే ఒక సమూహముకి అది Right పరిమితి కాదు. there, Jesus on his death, యేసయ్య మరణము సమయంలో on the కూడా cross, ఆ సిలువలో he changed his language ఆయన భాషను మార్చారండి. to tell us one thing, మనకి ఒకటి చెప్పడానికి, that that the love of God, దేవుని ప్రేమ, the work of God దేవుడు చేసిన కార్యము cannot be explained only in one tongue. ఒక భాషలో అది మనము వర్ణించలేము. Jesus right there యేసయ్య అప్పుడు అక్కడ was prophesying the birth of the church. సంఘము యొక్క స్థాపనగా నేను ప్రవచిస్తున్నాను. Today, if you notice in our worship, ఈ రోజు మన ఆరాధన గమనిస్తే we worship God in 3 languages. మనం 3 భాషల్లో దేవుని We ఆరాధించాలి. started in Telugu, తెలుగు పాట పాడము, we sang an English song, తర్వాత ఆంగ్లంలో పాడము, and then we also had a Hindi verse to that song. ఆ పాటకి మనం హిందీ వర్సులో పాడినాము. What happened there? ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం? Language is no barrier to our praise and worship. మన స్తుతి ఆరాధనకు భాష అనేది అడ్డంకు కాదు. Are you hearing me today? వింటున్నారా? Whatever language you can praise God at, మీరు ఏ భాషలో దేవుని స్తుతిస్తున్నారో praise Him. స్తుతించండి. Don't say, oh, they are singing English songs. వాళ్ళు ఏదో ఇంగ్లీష్ పాట పాడుతున్నారు. I don't know that. నాకు అర్థం Oh, కాదు. but you can speak Telugu. కానీ మీరు తెలుగు మాట్లాడొచ్చు కదా. You can say, God, we worship you. మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నామని మీరు Whatever చెప్పొచ్చు that కదా. song is saying, I declare that song over my ఆ life. పాట ఏం చెప్తున్నా ఆ అర్థం నా జీవితం నేను ప్రకటిస్తున్నాను. Language cannot be a barrier to praise and worship. దేవుని స్తుతి ఆరాధనకు భాష అనేది ఒక అడ్డంకు కానే Are you కాదు. hearing me? వింటున్నారా? Many people say, oh, they sing Hindi. I don't know వాళ్ళు Hindi. హిందీ పాట పాడుతున్నారు, నాకు హిందీ రాదు Who కదా. knows? One day I may sing Yoruba. ఇంకో వేరే ఏదో భాష పాడతాయి. Yoruba is a dialect from Nigeria. యోరుబా అంటే నైజీరియన్ భాష. Hallelujah. Who knows? We learn so much from the YouTube. మనం యూట్యూబ్ నుంచి ఎంతో I నేర్చుకుంటాం. listen to so many servants of God. ఎన్నో దైవ సేవకులు వాక్యం Who knows? I may చెప్తా pick ఉంటారు. up one of their dialects and sing a song. వాళ్ళ భాష ఏదైనా పాట పాడితే ఎలా ఉంటుందని. What will you do? మీరు ఏం Will చేస్తారు? you participate? నాతో మీరు పాల్గొంటారా? Or will you say, I don't know that language? అసలు నాకు ఆ భాష రాదు కదా అని మీరు మౌనంగా Are ఉంటారు. you hearing me today? వింటున్నారా? Language is no barrier to the work of God. భాష దేవుని కార్యములకు ఏ మాత్రం కూడా అడ్డంకు కాదు. I have one last thing to say. ఇంకో చివరి విషయం చెప్పడానికి ఉన్నది. For a long time, చాలా సమయం వరకు all of us have been saying these very words. మనందరం ఈ మాటలు చెప్తుంటాం. Oh Deva, my God. నా దేవా, Oh Deva, na Deva, oh Deva. ఓ దేవాని. Hallelujah. We don't say my God, we say oh Deva. నా దేవా అనము కానీ ఆయనని ఓ దేవాలని మనం పిలుస్తాం. Who's Deva? We don't know. ఆయన ఎవరికి దేవుడో మనకు అర్థం కాదు. Hallelujah. Where are you, God? నువ్వు ఎక్కడున్నావు? What are you doing? మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? Psalm 22 verses 1 says the same words identically. Amen. 22వ కీర్తన 1వ వచనంలో ఇవే మాటలు మనకు So when కనిపిస్తాయి. Jesus was hanging on the cross, యేసయ్య శిలువ మీద వేలాడుతున్నప్పుడు he was uttering the words of David the psalmist. కీర్తనకారుడు దావీదు గారి మాటలు చెప్తున్నాడు. Psalm 22 verses 1. 22వ కీర్తన మొదటి My God, where are you? నా దేవా నువ్వు ఎక్కడున్నావు? How long should I go through this? ఇంకెంతకాలం నేను దీని గుండా వెళ్ళాలి? That's what it says in Psalm 22 verses 1. 22వ కీర్తన 1వ వచనంలో ఇదే This has చెప్తున్నాడు. been the cry or the prayer of humans from a long time. చాలా సమయం నుంచి మనుషులకు ప్రార్థన, మనుషులకు మొర ఇదే. Oh God, where are you? దేవా నువ్వు ఎక్కడున్నావు? Hallelujah. హల్లెలూయా. And I'll close with this passage. ఈ యొక్క లేఖన భాగంతో You ముగిస్తాను. have to understand this. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. God separated himself from Jesus దేవుడు యేసయ్య నుంచి వేరుపడ్డాడు. so that he will never separate himself from you. నీతో ఆయన ఎప్పుడు వేరుగా ఉండకూడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God separated himself from Jesus దేవుడు యేసయ్య నుంచి వేరయ్యాడు. so that he will never separate himself from you. ఎందుకంటే నీతో ఆయన ఎప్పుడు వేరుగా That's why in Mark ఉండకూడదు. chapter 16 Jesus promises us. అందుకే మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయంలో మనకు He says, వాగ్దానం I am ఇస్తున్నాడు. with you always. నీతో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. Is he with you ఉన్నాను. right here? ఇప్పుడు ఉంటాడు ఆయన నీతో? Yes. అవును Does he ఉన్నాడు. come back with you to your నీతో home? మీ ఇంటికి వస్తాడా ఆయన? Yes. ఆయన Does he వస్తాడు. come with you to your office? మీ ఆఫీస్ కి వస్తాడా ఆయన? Yes. అవును. Does he come with you to the hospital? హాస్పిటల్ కి వస్తాడా మీతో? Yes. వస్తాడు. That's the promise of Jesus. దేవుడు ఇచ్చిన మాట వాగ్దానం He అది. is with you always. ఎల్లప్పుడూ నీతో He ఉంటాడు. is with you every day. ప్రతిరోజు ఉంటాడు. He is with you all the way. ఆ మార్గం అంతా ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I wanted to show you this passage, but I think I'll end here. Amen. లేఖన భాగం చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ దీంట్లో ముగిద్దాం. It's a good place to end, right? ఇది మంచి స్థలం
దగ్గర మనం ముగిస్తున్నాం. Hallelujah. Hallelujah. Why is this a good place to end? ఎందుకు ఇక్కడ మనం ముగిస్తున్నామంటే Jesus is saying, my God, where are you? యేసయ్య చెప్తున్నాడు, నా దేవా నీవు ఎక్కడున్నావు? He said it ఆయన చెప్పాడు. so that you don't have to say it at all. నువ్వు అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆయన చెప్పేశాడండి. Hallelujah. Hallelujah. He was separated from God ఆయన దేవుని దగ్గర నుంచి వేరయ్యాడు. so that you will always be united to God. నీవు ఎప్పుడు దేవునితో ఐక్యంగా కలిసి ఉండాలని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Can you stand to your feet as we close? లేచి నిల్చుంటారా మనం ముగించిన ముందు? I want you to think about this month. దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. Many times the devil tries to tell us, amen? చాలా సార్లు మనకి అపవాది చెప్తూ ఉంటుంది, Is God with you? దేవుడు నీతో ఉన్నాడా? Is God with you? దేవుడు నీతో ఉన్నాడా? Today I am here to tell you, నేను చెప్పడానుకున్నాను ఈ రోజు, God is not just with you, దేవుడు కేవలం నీతో ఉన్నాడనే కాదండి, God is in you. నీలో ఉన్నాడు ఆయన. Did you hear me today? విన్నారా? The devil is asking you today, అపవాదిని అడుగుతుంది ఈ రోజు, is God with you? దేవుడు నీతో ఉన్నాడా? I am here to tell you, God has given you one more bonus, amen? ఇంకో బోనస్ ఉందని మీకు చెప్పడానికి He is not just with you, holding your hand నీ today, చేయి పట్టుకొని నీతో ఉండడం మాత్రమే కాదు, but He is in your life. ఆయన నీలో నీ Today జీవితంలో you have ఉన్నాడు. the power of the Holy Spirit ఈ రోజు నీకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నీలో ఉన్నది, right inside of నీ you. లోపల నీ అందు. The Bible calls it the fire of God. బైబిల్ చెప్తున్న దేవుని అగ్ని. That's why Jeremiah says, అందుకే ఇర్మియా చెప్తా ఉంటాడు, is not the word of God like fire? దేవుని వాక్యము అగ్ని వంటిది కాదా? Today you are feeling that anointing in your ఈ రోజు life. నీకు అభిషేకం నీలో నీవు Jesus అనుభవిస్తున్నట్లయితే is holding on to you. దేవుడు నిన్ను పట్టుకుంటున్నాడండి. Jesus is holding your hand. దేవుడు నీ చేయి And పట్టుకుంటున్నాడు. He's saying, my son, యేసయ్య చెప్తున్నాడు, నా my daughter, కుమార్తె, నా కుమార్తె, if only you could realize నీవు కేవలం తెలుసుకుంటే how much broken my heart was నా గుండె ఎంత పగిలిపోయిందో. when God separated Himself from me. దేవుడు నా నుంచి వేరైనప్పుడు I don't want you to cry. నీవు ఏడవాలి నాకు ఇష్టం I లేదు. don't want you to be broken. నీవు విరిగిపోవడం నాకు ఇష్టం So లేదు. I went through that అందుకే separation నేను ఆ వేరుపాటుకు నేను so వెళ్ళాను. that you will always be joined to the Lord. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ దేవునితో సమీపంగా ఉంటావు. Hallelujah. One more minute. ఇంకొక నిమిషం మీరు I want you to lift your hand and thank the Lord. దేవానికి వందనాలు Thank ప్రభు you, అని చెప్తాం. Jesus. దేవానికి వందనాలు You ప్రభు. separated so that I'll be united. నీవు వేరుపడ్డావు, నేను ఐక్యంగా ఉండడానికి. Your heart was broken so my heart can be repaired. నీ హృదయం విరగబడింది ప్రభు, ఎందుకంటే నా హృదయము నీవు You సరిచేయడం, bore my sin నా పాపము నీవు so that I can తీసుకున్నావు bear ప్రభు. your నేను righteousness. నీ నీతిని ధరించుకోవటకు. Come on, I want you to open your mouth. ఇంకొక నిమిషం తీసుకుని 30 seconds. 30 seconds తీసుకుని Thank the చెప్పండి. Lord. దేవానికి వందనాలు Thank the Lord. యేసయ్యా. ప్రభు నీకు Say, God, I don't have to cry. నేను ఏడవలసిన అవసరం I don't have to లేదు say, ప్రభు. Eloi, Eloi, lama నేను sabachthani. ఏలి లామసమును చెప్పాల్సిన My అవసరం God, లేదు. my God. నా దేవా, నా దేవా, Where are you? నీవు ఎక్కడున్నావు? I don't have to say that. ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు I can చెప్పాల్సిన say, oh అవసరం my లేదు. God. ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు, నా దేవా, Oh my God. ఓ నా దేవా, Thank you నీకు వందనాలు, for being in me. నాలో ఉన్నందుకు. Thank you దేవానికి for వందనాలు, being with me. నాతో ఉన్నందుకు. Come on, love Jesus this morning. ఈరోజు దేవుని We love you, ప్రేమించాలి Jesus. ప్రభు, మరి ప్రేమిస్తున్నాను We love you, యేసయ్యా. Jesus. ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభు. Hallelujah. As we are in a prayerful attitude, cross of Calvary. The fourth word was, Jesus said, my God, why hast thou forsaken me? నాలుగో మాట, నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు విడనాడితివి అని. But every word Jesus spoke, యేసు ప్రభు పలికిన ప్రతి మాట కూడా they were words which will change our lives and our character. మన జీవితాలను మన వ్యక్తిత్వాలను మార్చగలవు. I told you, whenever we go through some tough moments, మనం కొన్నిసార్లు అయిన కష్టాలు కూడా వెళ్ళినప్పుడు we will always speak negative words, మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రతికూలమైన మాటలే మాట్లాడతాం, wrong words. తప్పు మాటలు But see, మాట్లాడతాం. Jesus, when he was going through tough moments in his life, యేసు ప్రభు తన కష్టమైన పరిస్థితుల గుండా he was not వెళ్తున్నప్పుడు speaking bad against God. దేవునికి వ్యతిరేకంగా చెడ్డ మాటలు He మాట్లాడలేదు. was ఆయన pleading for God to help him. తనకు సహాయం చేయమని బ్రతిమలాడుకుంటూ Said, ఉన్నాడు. my God, నా దేవా నా దేవా why hast thou forsaken నన్ను me? ఎందుకు విడనాడితివి అని. So we can look at the fifth word. ఐదో మాట చూద్దాం. The fifth word, ఐదో మాట we go to John's Gospel, chapter 19, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం verse 28. 28వ వచనం. Open your Bibles. బైబిల్ తెరుద్దాం. John chapter 19. యోహాను సువార్త 19వ They're అధ్యాయం looking at verse 28. 28వ వచనం చూస్తున్నాం. Where are we? Okay. Jesus knew that everything was now finished, and to fulfill the scripture said, I am thirsty. అటు తర్వాత సమస్తము అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి లేఖను నెరవేరినట్లు ఆయన దప్పికొనుచున్నానని.
So here we find ఇక్కడ మనం that చూసినట్లయితే Jesus uses a very small word. యేసు ప్రభు ఒక చిన్న మాట I ఉపయోగిస్తున్నాడు. am thirsty. నేను దప్పిక కొనుచున్నాను అని. Today for Good Friday, ఈ రోజు గుడ్ ఫ్రైడే రోజున to quench your thirst, దప్పిక we are prepared buttermilk. మన దప్పిక దాహం తీర్చడానికి How many are happy with the మనం buttermilk? ఎంతమంది సంతోషం ఉన్నారు Hallelujah. హల్లెలూయా. See, that is one way to say, okay, my thirst is quenched, I had buttermilk. అదొక మార్గం అండి నేను దప్పిక తీర్చుకోవడానికి. Here we find Jesus in the blazing sun. ఒక ఎర్రటి ఎండలో యేసు ప్రభువు If you look in the Arab countries, that will be around 45-50 degrees hot sun. అరబ్ దేశాల్లో 45-50 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయండి. He's not having clothes like us. మనలాగా వారు బట్టలు వేసుకొని ఉండరు. He took off all his clothes, వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. bare body. Body is bare. వారు లేకుండా ఉంటారు, బట్ట లేకుండా He ఉంటారు. hammered the nails in his hand. తన చేతుల్లో ఒక మేకులను Put the గుచ్చారు. terrible thorns on his head. ముళ్ళ కిరీటాన్ని తన తల మీద పెట్టారు. Blood is flowing from his body. తన శరీరంలో రక్తం You కారుతా have ఉంది. to picture that picture in your mind. ఆ ఒక దృశ్యాన్ని మీ యొక్క మనసులో So ఊహించుకోండి. much of pain and agony. ఎంతో వేదన బాధ గుండా In the midst of that pain and agony, ఆ వేదన బాధ మధ్యలో Jesus is thinking in his mind. యేసు ప్రభు తన మనసులో ఆలోచిస్తూ What's he ఉన్నాడు. thinking in his mind? ఆయన మనసులో ఏమని ఆలోచిస్తున్నాడు? Everything about my life is finished. సమస్తము కూడా సమాప్తమైనది అని. See, he's a man who's thinking about the purpose why he came to this ఈ world. భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడో ఆ ఉద్దేశం గురించి ఆయన ఆలోచిస్తూ Today, ఉన్నాడు. you and I should not forget the purpose why you came into this world. ఈ లోకానికి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావని చెప్పి ఆ ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోయే Some వాళ్ళగా people say, I'm ఉండకూడదు. fed up with my life. కొద్దిమంది అంటారు నా జీవితం I don't know why I'm living in this world. ఈ లోకంలో ఎందుకు బ్రతుకుతాను? Better I die. చనిపోతే బాగుండు అని. Don't use those words. అలాంటి మాటలు God ఉపయోగించకండి. has created you for purpose, ఒక ఉద్దేశం కొద్ది దేవుడు నేను and you got to సృష్టించాడు. live your life on purpose. ఒక ఉద్దేశం కొద్ది నువ్వు జీవించాలి అని. Can you lift your hands here loud? Hallelujah. I told you, God created you for a purpose. ఒక ఉద్దేశం కొద్ది దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు. You have to live your life for God's purpose in your life. దేవుడు ఉద్దేశం కొద్ది నీ జీవితంలో నువ్వు Don't జీవించాలి. say, "Well, I'm fed up with life. నా జీవితాన్ని బట్టి విసిగిపోయానని చెప్పి Why చెప్పకూడదు. God created me? ఎందుకు దేవుడు నన్ను Better I సృష్టించాడు? die." చనిపోతే బాగుండు అని. Never do that. ఆ Hallelujah. విధంగా చేయకండి. God has created you for a ఒక purpose. ఉద్దేశం కొద్ది దేవుడు మనల్ని Learn సృష్టించాడు. to fulfill God's purpose in your నీ life. జీవితంలో దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి Always ask ప్రయత్నించండి. yourself the question, ప్రతిసారి కూడా నీకు ఈ am I ప్రశ్న living my వేసుకోవాలి. life according to the expectation of God? దేవుని యొక్క ఉద్దేశపూర్వకంగా నేను బ్రతుకుతున్నానా? Or am I living my life against the expectation of God? దేవుని యొక్క ఉద్దేశానికి వ్యతిరేకంగా నేను That is బ్రతుకుతున్నాను. very important. Today many Christians are living lives which is contrary to what God is expecting them to live. ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు దేవుడు ఏదైతే ఆశిస్తున్నారో దానికి వ్యతిరేకంగా Today you జీవిస్తున్నారు. must ఈ understand, రోజు మనం అర్థం we have only చేసుకోవాలి. one life. మనకు ఒకే ఒక జీవితం ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you live that life according to God's expectation, దేవుడు ఆశించే విధంగా ఆ జీవితం మనం you will be జీవించినట్లయితే happy when you are ready to leave this earth and go. ఈ లోకం విడిచిపెట్టి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు. Hallelujah. Hallelujah. So as God's children, కాబట్టి దేవుడి పిల్లలంగా always keep examining your life. ఎల్లప్పుడు కూడా మీ జీవితాన్ని పరీక్షించిన Am I విధంగా ఉండాలి. living in track with what God has wanted in my life? నా జీవితంలో నేను ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నానో ఆ విధంగా నేను So ఉంటున్నాను here we లేదా? find Jesus, ఇక్కడ యేసు ప్రభువును మనం when he said చూసినట్లయితే these ఈ words, మాటలు ఆయన I చెప్పినప్పుడు thirst, నేను దప్పిక కొని it ఉన్నాను. shows that the divine aspect of humanity in his life. ఒక దైవికమైన విధానాన్ని యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు. See, only human beings can thirst. మనుషులే దప్పిక కొంటారు, Spirits cannot thirst. ఆత్మలు దప్పిక కొనవు. Am I right? అవునా కాదా? Human beings only can thirst. మనుషులు దప్పిక కొంటారు. So what does it show? అది ఏమని That చూపిస్తుంది? Jesus lived just like you and me. యేసు ప్రభు నీలాగా నాలాగా జీవించాడు. See, when Jesus was on the cross, యేసు ప్రభు సిలువలో the ఉన్నప్పుడు first three statements he issued on the cross, ఆయన మొట్టమొదటి 3 మాటలు ఆయన చెప్పాడు. it was always centered around human beings. అది మనుషులకు మధ్యలో చెప్తూ ఉన్నాడండి. Am I right? Talk to me. The first one, what did he say? మొట్టమొదటి మాట ఆయన ఏమని When చెప్పాడు? all were mocking at him, తనను చూసి వెక్కిరించే వారిని what did he do? ఆయన ఏమని చేస్తాడు? Father, forgive them, తండ్రి వారిని క్షమించుమని. for they do not know what they are doing. వారికి తెలియట్లేదు వారు ఏం చేస్తున్నారు అని. Number one. మొట్టమొదటిది. Number two, రెండవది
When the thief said, Father, Jesus, ఆ దొంగ చెప్పాడు యేసు ప్రభుతో, remember me నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకో, when you go to paradise. నువ్వు పరదేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు. What is Jesus doing? యేసు ప్రభు ఏం Again చేస్తున్నాడు? he is speaking. మరలా మాట్లాడుతున్నాడు. And today ఈ రోజు you will be with me in paradise. పరదేశంలో నువ్వు నాతో ఉంటావు అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Again, what's something about? Amen. He is speaking about people. ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The third word is more. మూడో మాట He looked at మాట్లాడి his mother Mary. తల్లి అయిన మరియ వైపు చూశాడు. He looked at John. యోహాను వైపు చూశాడు. What did he tell to his mother? తన తల్లితో ఏమని చెప్పాడు? Mother, here is your son. తల్లి ఇదిగో నీ కుమారుడు అని. Speaking to people. ప్రజలతో మాట్లాడుతూ Look at John. యోహాను వైపు చూశాడు. John, here is your mother. యోహాను ఇదిగో నీ తల్లి అని In other చెప్పాడు. words, Jesus came to this world to be a blessing to humanity. మనుషులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి Today వచ్చాడు. we must ఈ understand. రోజు మనం అర్థం You are in చేసుకోవాలి. this world to be a blessing to one another. ఇక్కడ ఈ లోకంలో నువ్వు ఒకరికొకరు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి Say ఉన్నావు. aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. I thank God for Brother Ravi came in the morning. రవి అన్నను బట్టి దేవుడికి వందనాలు. First thing is looking, what I do in the church. సంఘంలో ఏది చేయాలని Let చెప్పి me see if the చూస్తాను. water can is full. Let me throw the water outside. వాటర్ క్యాన్ ఫుల్ కట్టి దాన్ని బయట He's పడవేయాలని checking to see how I can be a blessing in the house of God. దేవుని సన్నిధి దేవుని మందిరానికి ఎలా నేను ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని Today we చెప్పి must have that చూస్తాను. heart. అలాంటి హృదయం I want to be a blessing in the body of Christ. క్రీస్తు శరీరంలో నేను ఆశీర్వాదకరంగా I want to be a ఉండాలి. blessing to my fellow brothers and నా sisters. తోటి సహవాసులకు నేను Today ఆశీర్వాదకరంగా we should not ఉండాలి. live selfish Christian lives. స్వార్థపూరితమైన జీవితం మనం We కలిగి must live ఉండకూడదు. sacrificial Christian life. త్యాగం చేసే క్రైస్తవ జీవితం మనం కలిగి To ఉండాలి. believe it, shout aloud, hallelujah. That's what Jesus did. అదే యేసు ప్రభు Even on చేశాడు. the cross of Calvary, కలవరి శిలలో కూడా he could have said, I don't want to pray for you fellows, man. ఈ వ్యక్తుల కోసం నేను ప్రార్థించను అని He చెప్పలేదు. could have got angry with you, hey, don't ask me to do anything, man. చేయమని చెప్పిన ఏది అడగకండి అని Please, చెప్పి like Jesus, చెప్పలేదు. remember me, Lord. నన్ను జ్ఞాపకం తెచ్చుకో అని But చెప్పాడు. I am going through pain. నేను బాధలు గుండా You are asking me to వెళ్తున్నాను. remember you. నువ్వు నిన్ను జ్ఞాపకం He could have got తెచ్చుకో. angry with the thief. ఆ దొంగలను చూసిన కోపం తెచ్చుకోవచ్చు, No. కానీ When చేయలేదు. he looked at his mother, తన తల్లి వైపు why చూసి, you are here? నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు? Go away. వెళ్ళిపో. He could have spoke some bad words to her. తనకు వ్యతిరేకంగా మాటలు But మాట్లాడవచ్చు. here in the midst of that pain, కానీ ఆ బాధ he is మధ్యలో having a heart for the human being. మనుషుల పట్ల ఒక హృదయంలో కలిగి Today ఉన్నాడు. we must have that same character. అలాంటి వ్యక్తిత్వం Sometimes మనం we కలిగి go ఉంటాం. through pain. కొన్నిసార్లు మనం బాధలు The కూడా last వెళ్తాం. thing you want to do is to talk to people. చివరిగా నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటాడో ప్రజలతో No, the whole of మాట్లాడాలనుకుంటావు. last week, గత వారం అంతా I've been కూడా having terrible pain on my right shoulder. రైట్ షోల్డర్ కి చాలా బాధని I don't కలిగి know how ఉన్నాను. that pain came. అది ఎలా వచ్చిందో నాకు And if తెలియదు. people only talk to me also, I get so irritated. ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నట్టు కూడా నాకు Because the pain was so horrible. ఆ యొక్క బాధ చాలా I భయంకరంగా can't bear ఉంది. it. నన్ను భరించలేకపోయాను. Hallelujah. Hallelujah. But today as God's కానీ ఈ children, రోజు దేవుడి పిల్లలు you must understand మనం అర్థం that చేసుకోవాలి. Jesus suffered more greater pain, గొప్ప బాధని ఆయన but in the భరించాడు. midst of that ఆ pain, బాధ మధ్యలో he was able to be a blessing to the fellow beings of this world. ఈ లోకంలో ఉన్న వారికి ఆయన He was able to be a blessing. ఆయన ఆశీర్వాదకరంగా Today ఉండాలనుకుంటున్నాడు. your prayer must be, ఈ రోజు మీ ప్రార్థన Lord, ఇలాగే even though I'm ఉండాలి. going through pain, నేను బాధ గుండా వెళ్తూ even though I'm ఉన్నాను. going through difficulty, నేను కష్టాల గుండా వెళ్తూ ఉన్నాను. help me to be a blessing to other people, Lord. ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. Your hands say aloud, చేతులెత్తి hallelujah. హల్లెలూయా అని So చెప్పు. when Jesus spoke those three words, మూడు మాటలు యేసు ప్రభు he పలికినప్పుడు was a blessing to humanity. మనుషులకు ఆయన ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు. The next word Jesus spoke, మరొక మాట ఆయన మాట్లాడాడు. it talks about his own body. తన సొంత శరీరం గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ I am ఉన్నాడు. thirsty. నేను దప్పిక కొనుచున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Every human being has some human need. ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఒక అవసరత So when ఉంటుంది. Jesus spoke this word, I thirst, నేను దప్పిక కొనుచున్నానని మాట్లాడినప్పుడు it is talking that his body was in need of something. తన శరీరానికి ఒక అవసరత ఉందని మాట్లాడుతూ Hallelujah. ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. You look at another word he spoke. ఇంకొక మాట పలికిన మాట You look at John's Gospel chapter 19 యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం and verse 30. 30వ వచనంలో Jesus says it is finished. యేసు ప్రభు చెప్పాడు So what does సమాప్తమైనది. he say? ఆయన ఇవేం చెప్తున్నాడు? My soul has accomplished whatever task my God has given me. నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పని సమాప్తమైనదని చెప్తూ ఉన్నాడు. And the third word he spoke about himself. తనకు మూడో మాట ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? You look at Luke's Gospel chapter 23 లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం verse 46. 46వ వచనం. He says, Father, తండ్రి into your hands I commit my spirit, Lord. నీ చేతికి నా ఆత్మను Here అప్పగించుకొనుచున్నాను. it talks about the spirit. ఆత్మ గురించి ఇక్కడ Today you మాట్లాడుతున్నాడు. must ఈ understand, రోజు మనం అర్థం as చేసుకోవాలి. human beings, మనుషులంగా we are a triune being.
We have three parts in our life. మన జీవితంలో 3 భాగాలు కలిగి ఉన్నాం. Mood parts. One is body, ఒకటి శరీరము, one is soul, ఒకటి ఆత్మ, one is spirit. ఒకటి ప్రాణము. Everybody say, number one, body. ఒకటి శరీరము, Loudly, body. శరీరము. Number two, రెండవది soul. ప్రాణము. Number three, మూడవది spirit. ఆత్మ. Never forget, మర్చిపోకండి. you are three in one. మీరు ముగ్గురు Hallelujah. Hallelujah. Not only body, శరీరం మాత్రమే You have కాదు, soul. మీకు ప్రాణం ఉంది, and you have also spirit. మీరు ఆత్మను కూడా కలిగి ఉన్నారు. These three parts are very important for our మన life. జీవితంలో ఈ 3 భాగాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. All these ఈ three 3 కూడా must be used for God's glory. దేవుడి మహిమార్థమే ఉపయోగించాలి. Have you heard me? ఎంతమంది వింటూ ఉన్నారు? Your ఈ body యొక్క శరీరం must be for God. దేవుడి కోసమే, Your ఈ soul యొక్క ప్రాణము must be for God. దేవుడి కోసమే, Your spirit నీ ఆత్మ must be for దేవుడి God. కోసమే. Hallelujah. Hallelujah. That's what Jesus did. అదే యేసు ప్రభు He చేశాడు. was surrendering every part of his life into God's hand. తన జీవిత ప్రతి భాగం కూడా దేవుడి చేతికి Today అప్పగించుకున్నాడు. you also must know. నువ్వు కూడా తెలుసుకోవాలి. Every day ప్రతి రోజు you must say, Lord, I surrender my life into your hands. నీ Lord. చేతికి నా జీవితాన్ని Let అప్పగించుకుంటున్నాను my ప్రభువా. life be used for your నీ glory. మహిమార్థమే నా జీవితం ఉపయోగించబడును గాక. See what Paul says in Romans chapter 12. రోమ 12 అధ్యాయం చూద్దాం. Romans chapter 12, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం verse 1. మొట్టమొదటి వచనం. Everybody open your Bibles. ప్రతి ఒక్కరు బైబిల్ తెరవండి. Let's look at this verse. ఈ వచనం చూద్దాం. Romans chapter 12, verse 1. రోమ పత్రిక It says, 12వ so అధ్యాయం. dear brothers, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living sacrifice, holy, the kind He can accept. When you think of what He has done for you, is this too much to ask? చదవండి. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరమును ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సలను బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు. What does Paul say? ఇక్కడ పౌలు ఏమని చెప్తాడు? Brothers, సహోదరులారా, I plead with you, మిమ్మల్ని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను, give your bodies to God. మీ యొక్క దేహమును దేవునికి అప్పగించుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Who should give your body? ఎవరికి మీరు Who అప్పగించుకోవాలి? should give your body? ఎవరికి మీరు ఇవ్వాలి? God. దేవుడికి ఇవ్వాలి, Not to the world. లోకానికి కాదు. Sometimes I find some people saying, కొద్దిమంది I have చెప్తారు, only one body, brother. నాకు ఒకటే శరీరం ఉంది సహోదరు, Let anyone use it. ఎవరైనా ఉపయోగించుకొనివ్వండి. God created your body only for His glory. దేవుడు శరీరాన్ని సృష్టించిన ఆయన మహిమార్థమై. If you don't know how to use your body, నీ శరీరం ఎలా ఉపయోగించుకోలేక తెలియకపోతే, if you don't know how to use your నీ body, శరీరం ఎలా ఉపయోగించుకోలేక then తెలియకపోతే, your body will go through lot of pain. అప్పుడు నీ శరీరం ఎన్నో బాధలు గుండా Your body will వెళ్తుంది, go through lot of shame. అవమానాల గుండా వెళ్తుంది. Everybody hear me today. ప్రతి ఒక్కరు If you వినండి. don't keep on giving this body to God నువ్వు దేవుడికి నీ శరీరం ఇస్తూ ఉండగా, and say, let this body be used for the worldly thing, లేదు ఈ లోకానికి worldly ఉపయోగిస్తాను, pleasure. లోకపు సంతోషాలకి. Hallelujah. Hallelujah. Today many people are using the body for worldly pleasure. చాలా మంది లోకంలో ఉన్న వాటి కోసం Suddenly ఉపయోగిస్తూ- one day అకస్మాత్తుగా ఒక రోజు they will realize they got cancer. వారు తెలుసుకుంటారు Suddenly క్యాన్సర్, they'll realize ఒక రోజు తెలుసుకుంటారు I have stones in the kidney. కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నాయి. Suddenly they'll realize అకస్మాత్తుగా some dreadful sickness in their body. భయంకరమైన ఒక అనారోగ్యం ఉంది. What will happen? అప్పుడు ఏమవుతుంది? That body which was so perfect సంపూర్ణంగా now ఉండాల్సిన is going శరీరము through pain, ఇప్పుడు బాధ గుండా going వెళ్తుంది, through shame, అవమానం గుండా going వెళ్తుంది, through disgrace. నిరుత్సాహం గుండా వెళ్తుంది. Why is it going through that? ఎందుకు ఆ విధంగా Because they వెళ్తుంది అంటే, refuse to give their body to God. వారి శరీరంను దేవుడికి ఇవ్వడానికి వారు తిరస్కరించారు Today you must కాబట్టి. understand your body is very ఈ important. రోజు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, మీ యొక్క శరీరం చాలా Don't misuse your ప్రాముఖ్యమైనది. body. మీ యొక్క శరీరంని మీరు తప్పుగా I'm hearing ఉపయోగించొద్దు. Don't misuse your మీ body. యొక్క శరీరం పట్ల తప్పుగా మీరు Hallelujah. That's what Paul is saying. అందుకనే పౌలు Brothers, I plead with you. సహోదరులారా, మిమ్మల్ని Give your బతిమాలుకొనుచున్నాను. bodies to మీ God. యొక్క దేహమును దేవునికి అప్పగించుకొనుడి. Hallelujah. Hallelujah. Don't give it to the devil. అపవాదికి మీరు ఇవ్వకండి, Don't give it to the world. లోకానికి మీరు ఇవ్వకండి. See how you dress. నువ్వు ఎలా See how you నువ్వు behave. ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావు See that చూసుకో. your body is only for God's glory. దేవుడి మహిమార్థమే నీ శరీరం ఉండే విధంగా చూసుకో. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you will see that your body is only for God's glory, దేవుడి మహిమార్థమే యొక్క దేహం ఉన్నట్లయితే it will be acceptable to God. దేవుడు అంగీకరించే విధంగా See, ఉంటుంది. when your body is acceptable to God, దేవుడికి అంగీకరించే విధంగా it will ఉన్నప్పుడు be a glorious body. అదొక మహిమ కలిగిన దేహంగా ఉంటుంది. Hallelujah. You హల్లెలూయా. know, when Jesus went to pray in the mountain, ఒక కొండ పైనకి వెళ్ళినప్పుడు యేసుప్రభు your ప్రార్థించడానికి face was shining. తన ఒక మోహం
ప్రకాశిస్తూ ఉంది, shining. ప్రకాశిస్తూ Why? ఉంది. Full of glory. సంపూర్ణమైన మహిమ ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. Hallelujah. If హల్లెలూయా. people look at your face, ప్రజలు నీ మొహం వైపు చూసినప్పుడు, sister, your face is shining. సహోదరుని యొక్క మొహం Brother, your ప్రకాశిస్తుంది, face is shining. సహోదరుని యొక్క మొహం ప్రకాశిస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. You can tell them it is God's glory on my life. నువ్వు చెప్పొచ్చు, దేవుని మహిమ నా జీవితంలో ఉంది. Hallelujah. When హల్లెలూయా. people look at you, ప్రజలు నీ వైపు they చూసినప్పుడు must see the glory of God upon your నీ life. మీద దేవుని యొక్క మహిమను వారు చూడాలి. Hallelujah. Hallelujah. We know that Jesus has done so much for you on the cross of Calvary. కలువరిశిలలో యేసు ప్రభు ఎంతో చేశాడు మన His కోసం. precious body was torn apart. ప్రశస్తమైన ఆయన శరీరం They విరగొట్టబడి, beat his body so badly. తన శరీరాన్ని ఆయన వారు కొట్టారు, It was torn apart. అది ముక్కలు చేశారు, It was tortured. బాధించారు. Why? ఎందుకు అంటే So that your life could be blessed. నీ జీవితము ఆశీర్వదించబడాలి In అని. this afternoon, what does God say? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? My మధ్యాహ్న son, కాల my సమయంలో, daughter, నా కుమారుడు, నా I did కుమార్తె, so much for you on the cross of Calvary. కలువరిశిలలో నీ కోసం నేను ఎంతో చేశాను, What can you do for me? నువ్వు నా కోసం ఏం చేస్తావు? What can you do for me? నా కోసం ఏం చేస్తావు? Give your bodies to God. నీ యొక్క దేహంను దేవుడికి ఇవ్వు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Give up all your bad habits. నీ చెడు అలవాట్లు If విడిచిపెట్టుకో. you're smoking, stop smoking. నువ్వు స్మోక్ If చేస్తున్నట్లయితే you're drinking, విడిచిపెట్టు. stop నువ్వు drinking. తాగుతున్నట్లయితే దాన్ని If you're విడిచిపెట్టు. using any bad drugs in your body, stop it. నువ్వు డ్రగ్స్ ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే వాటిని విడిచిపెట్టు. Use your body for God's నీ glory. యొక్క దేహంను దేవుడి మహిమార్థమై ఉపయోగించు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's the only way you can say, Jesus, అదే నువ్వు ఆ విధంగా here చెప్పగలుగుతావు. is my body, Lord. ఇదిగో నా దేహం ప్రభువా, I give it to you, నేను Lord. నీకు ఇస్తున్నాను. Let there be a living sacrifice for you, Lord. నీ కోసం సజీవ సాక్షి ఉండడానికి Can we సహాయం all చేయండి. stand up to our feet this ఈ afternoon? మధ్యాహ్న కాల సమయంలో లేచి నిల్చుందాం. I feel the wonderful presence of Jesus in our midst. అద్భుతమైన యేసు ప్రభు యొక్క సన్నిధి మన మధ్యలో ఉందని నమ్ముతూ Hallelujah. ఉన్నాం. You must know Jesus is coming back very, very soon. మనం తెలుసుకోవాలి, యేసు ప్రభు త్వరగా రానున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. When Jesus comes back again, యేసు ప్రభు తిరిగి He's వచ్చినప్పుడు looking for a people who are holy, ఎవరైతే పరిశుద్ధంగా ఉన్నారో looking for a వారిని people who are godly. ఎవరైతే దైవికంగా ఉన్నారో Say, వారిని Jesus, చెప్తాం, యేసు I ప్రభు surrender my life totally into your hands, Lord. సంపూర్ణంగా నాకు ఆ జీవితం నీకు God, I అప్పగించుకుంటున్నాను. give my life to you, నా Lord. జీవితం నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను. Remove all the defects from my life, Lord నా Jesus. జీవితంలో ఉన్న అన్ని కూడా వ్యతిరేకంగా Make my తొలగించండి. life to be holy, నా Lord. జీవితంలో పరిశుద్ధంగా Everybody చేయండి. cry to Jesus. Jesus, మొరపెడదాం, యేసు I ప్రభు surrender my body. నాకు ఆ శరీరం నీకు I surrender అప్పగించుకుంటున్నాను. my soul. నా ప్రాణం నీకు I surrender అప్పగించుకుంటున్నాను. my mind. నాకు మనసు నీకు I surrender my అప్పగించుకుంటున్నాను. spirit into your hands, నా Lord. ఆత్మని చేతికి Make అప్పగించుకుంటున్నాను. them to be holy, Lord. పరిశుద్ధంగా చేయమని Take away అడుగుతున్నాను. every spirit of worldliness from my life. లోకంలో ఉన్న ఆత్మ నాచి Take away every తీసివేయండి. spirit of ungodliness from my life. దైవికంగా లేనిది తీసివేయండి. Let my life be pleasing to you, నా Lord. జీవితం నీకు Everybody సంతోషకరంగా cry and say, ఉండేటట్టు చేయండి. Jesus, నీకు as మొరపెడతాం. long as I live on this ఈ earth, భూమి మీద నేను my జీవిస్తున్నంత body must be కాలం only for you, నా Lord. నాకు శరీరం కేవలం Everybody నీ close కోసం your eyes, close your మాత్రమే. eyes. Very important moment. చాలా ప్రాముఖ్యమైన Lord, as long as I సమయం. live on this earth, ఈ భూమి మీద Lord, నేను జీవించినంత my కాలం body ప్రభు, must be only for you, Lord నాకు Jesus. శరీరం కేవలం నీ Not కోసం for the మాత్రమే. sinful pleasures of this world, ఈ Lord. లోకంలో ఉన్న వాటి కోసం కాదు Not ప్రభు. for anything in this world, ఈ Lord. లోకంలో ఉన్న దేని కోసం It కాదు. must be only for you, అది Lord. కేవలం నీ కోసం మాత్రమే. Cry out to Jesus. యేసు ప్రభుకు మొరపెడు. Cry out to Jesus. యేసు ప్రభుకు మొరపెడు. I surrender my life totally in your hands, Lord. సంపూర్ణంగా నీ చేతికి నా I జీవితం want to live for you, అప్పగించుకుంటున్నాను. Lord నేను Jesus. నీ కోసం I don't want to జీవించాలనుకుంటున్నాను. live for the sinful pleasures of this world, ఈ Lord. లోకంలో ఉన్న వాటి కోసం నేను Here జీవించాలనుకుంటున్నాను. I am, my ఇదిగో God. ఇక్కడ నేను ఉన్నాను ప్రభా. I am wholly available, Lord Jesus. నీకు అందుబాటులో ఉన్నాను ప్రభా. Take me and use me for your glory, నీ Lord. మహిమార్థమైన ఉపయోగించుకోండి. Father, I pray for your children, Lord Jesus. నీకు బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Lord, you love them so much. నేను ఎంతో ప్రేమిస్తూ That is why ఉన్నాను. you gave your precious body అందుకని ప్రశస్తమైన శరీరం to be ఇచ్చిన్నావు. torn apart on the cross of Calvary. కలవరిశిలో ప్రభు చీల్చబడింది. The word says your body was bruised. నీ యొక్క శరీరం ప్రభు యేసయ్య It was చీల్చబడింది. broken. అది It విరగొట్టబడింది. was torn apart. అది ముక్కలైంది ప్రభు. So that we could get divine healing. దైవిక స్వస్థత So we పొందుకోవడానికి, could get divine restoration. దైవిక సమకూర్పుని We could get పొందుకోవడానికి, divine salvation. దైవిక రక్షణ పొందుకోవడానికి Lord, we are grateful for your precious మీ body. ప్రశస్తమైన దేహం బట్టి It మీకు was torn for us, Lord. మా కోసం ప్రభు యేసయ్య Jesus, we commit our bodies into your hands, Lord. మా యొక్క దేహాలను ప్రభు మీ చేతికి Let our అప్పగిస్తున్నాం. bodies be a living sacrifice, Lord. మా యొక్క దేహాలు ప్రభు మీకు Holy and acceptable to you. పరిశుద్ధంగా మీరు అంగీకరించే విధంగా Take it and use it for your మీ glory. మహిమార్థమే ఉపయోగించుకోండి. In Jesus' mighty name we pray. యేసు శక్తి నామములో నమ్మి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు. ఆమేన్. Initial sing one song.